जय हिंद मित्रों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज साथी में आप सबનું स्वागत है। दोस्तों, आज આપણે જાણીશું સામાન્ય જ્ઞાન। તો ધ્યાન આપજો મિત્રો, ફોકસ કરજો। પહેલો પ્રશ્ન જોઈએ, ધ્રુવના પિતાનું નામ શું હતું? તો દોસ્તો ઓપ્શન છે ઉતાનપાદ। બીજું છે ધ્રુવની માતાનું નામ શું હતું? તો મિત્રો સુનીતિ। ત્રીજું છે રુચિ અને સુનીતિ કોની પત્ની હતી? તો દોસ્તો તેનો આન્સર છે ઉતાનપાદ। પ્રશ્ન નંબર 4, ધ્રુવનો તારો આકાશમાં કઈ દિશામાં જોઈ શકાય છે? તો દોસ્તો આન્સર છે ઉત્તર દિશા। પ્રશ્ન 5 છે, ઉત્તમની માતાનું નામ શું હતું? તો દોસ્તો તેનો આન્સર છે સુરુચિ। પ્રશ્ન 6, સબરી કયા ઋષિના આશ્રમની સફાઈ કરતી હતી? તેનો આન્સર છે માતંગ ઋષિ। 7મો, માતંગ ઋષિનો આશ્રમ કયા સરોવર નજીક આવેલો હતો? તો દોસ્તો આન્સર છે પંપા સરોવર। प्रश्न नंबर 8, गौतम बुद्धनी पत्नीनु नाम शुं हतुं? तो जवाब से यशोधरा। प्रश्न 9, नक्शानी एक खूणे दोरेलू तीर कई दिशा सूचवे छे? तो तेनो आंसर है उत्तर दिशा। नक्शा में खूब ऊंचा पर्वतों दर्शाववा कयो रंग वपराय छे? तो दोस्तों आंसर है रातो। रातो के जांबुड़ियो रंग। प्रश्न नंबर 11, नक्शा में मैदानी प्रदेश दर्शाववा कयो रंग वपराय छे? तो दोस्तों पीळो। 12मो प्रश्न, नक्शा में उच्च प्रदेश दर्शाववा कयो रंग वपराय छे? तो दोस्तों तेनो जवाब है कत्थई रंग। नक्शानु निर्माण कई संस्था करे छे? तो दोस्तों तेनो आंसर है नेटमो, नेशनल एटलास एंड थीमेटिक ऑर्गेनाइजेशन। प्रश्न 14, मैप कई भाषानो शब्द है? तेनो आंसर है लेटिन। प्रश्न 15, श्रवणना पितानु नाम शुं हतुं? तो दोस्तों तेनो आंसर है शांतनु। प्रश्न 16, श्रवणनी मातानु नाम शुं हतुं? दोस्तों ध्यान आपजो, श्रवणनी मातानु नाम शुं हतुं? तो तेनो आंसर है ज्ञानवती। प्रश्न 17, श्रवणनु मृत्यु कई नदी किनारे थयुं हतुं? तो दोस्तों तेनो आंसर है सरयू। 18मो प्रश्न, अवाजनी दिशा में छोड़ेलू बाण एटले? तेनो आंसर है शब्दविधि बाण। प्रश्न 19, श्रवणनु मृत्यु कोना द्वारा थयुं हतुं? दोस्तों श्रवणनु मृत्यु कोना द्वारा थयुं हतुं? तो आप सब जानता हशो दोस्तों, आंसर है दशरथ राजा, श्री रामचंद्र भगवानना पिता। प्रश्न 20, लव अने कुश कोना संतान हता? दोस्तों सरस आंसर है लव अने कुश कोना संतान हता? तो दोस्तों तेनो आंसर है माता सीता अने पिता श्री राम। प्रश्न 21, लव अने कुश कोना आश्रम में रहीने अभ्यास करता हता? दोस्तों तेनो आंसर है वाल्मीकि ऋषिना। प्रश्न 22, एकलव्यना गुरु कोण हता? दोस्तों तेनो आंसर है गुरु द्रोणाचार्य। प्रश्न 23, गुरु दक्षिणा में एकलव्यए शुं आप्युं हतुं? दोस्तों पोताना जमणा हाथनो अंगूठो। प्रश्न 24, खो खोनी रमत में श्रेष्ठ देखाव करनार भारतीय खिलाड़ी ने क्यो एवोर्ड आपवामां आवे छे? दोस्तों तेनो आंसर है एकलव्य एवोर्ड। प्रश्न 25, कृष्ण अने सुदामा कोना आश्रम में अभ्यास करता हता? दोस्तों ध्यान आपजो, तेनो साचो आंसर है सांदीपनी ऋषिना आश्रम में। प्रश्न 26, कोईनी पासे सामेथी कशुं मांगवुं नहीं तेवुं व्रत एटले? दोस्तों तेनो आंसर है अयाचक व्रत। प्रश्न 27, श्री कृष्ण कई नगरीना राजा हता? दोस्तों तेनो आंसर है द्वारिका नगरी। प्रश्न 28, सुदोधन क्या नगरना राजा हता? तेनो आंसर है कपिलवस्तु। प्रश्न 29, मायावती अने महाप्रजापति कोनी पत्नी हती? तेनो आंसर है सुदोधन। प्रश्न 30, गौतम बुद्धनु मूळ नाम शुं हतुं? दोस्तों तेनो आंसर है सिद्धार्थ। प्रश्न 31, गौतम बुद्धना पितानु नाम शुं हतुं? तेनो आंसर है सुदोधन। प्रश्न 32, गौतम बुद्धनी मातानु नाम शुं हतुं? तेनो आंसर है मायावती। प्रश्न 33, गौतम बुद्धनी पालक माता कोण हता? दोस्तों तेनो आंसर है महाप्रजापति। प्रश्न 34, तथागत एटले शुं? तेनो आंसर है भगवान बुद्ध।
પ્રશ્ન 35 ગૌતમ બુદ્ધે કરેલા ગૃહત્યાગને કયા નામે ઓળખવામાં આવે છે? દોસ્તો તેનો આન્સર આવશે મહાભિષ્કર્મણ. પ્રશ્ન 36 મહાવીર સ્વામીનું બાળપણનું નામ શું હતું? તેનો આન્સર છે વર્ધમાન. પ્રશ્ન 37 મહાવીર સ્વામીના પત્ની નામ શું હતું? તેનો આન્સર છે યશોદા. પ્રશ્ન 38 પ્રિય દર્શકના કોની પુત્રી હતા? તેનો આન્સર છે વર્ધમાન. પ્રશ્ન 39 વર્ધમાન કોની પાસેથી દીક્ષા લેવા માટે રજા માંગી હતી? તેનો આન્સર છે મોટાભાઈ નંદીવર્ધન પાસેથી. પ્રશ્ન 40 દિશાઓ રૂપી વસ્ત્ર પહેરનાર? તેનો આન્સર છે દિગંબર. પ્રશ્ન 41 જૈન ધર્મના 24મા તીર્થકર કોણ છે? તેનો આન્સર છે મહાવીર સ્વામી. પ્રશ્ન 42 દેશમાં કઈ સમિતિના અહેવાલ પ્રમાણે 1958માં પંચાયતી રાજનીતિ સ્થાપના કરવામાં આવી છે? તેનો આન્સર છે બળવંતરાય મહેતા સમિતિ. પ્રશ્ન 43 જોઈએ. પંચાયતી રાજ શરૂ કરવાનું બહુમાન કયા રાજ્યોને જાય છે? તેનો આન્સર છે રાજસ્થાન અને આંધ્રપ્રદેશ. પ્રશ્ન 44 ગુજરાતમાં ત્રિસ્તરીય પંચાયતી રાજની શરૂઆત ક્યારે થઈ? તેનો આન્સર છે 1 એપ્રિલ 1963. પ્રશ્ન 45 ગુજરાતમાં કયા અધિનિયમ હેઠળ પંચાયતી રાજની શરૂઆત થઈ? તેનો આન્સર છે પંચાયતી રાજ અધિનિયમ 1961. ધ્યાન આપજો દોસ્તો. પ્રશ્ન 47 ત્રિસ્તરીય પંચાયતમાં શેનો સમાવેશ થાય છે? તેનો આન્સર છે ગ્રામ પંચાયત, તાલુકા પંચાયત અને જિલ્લા પંચાયત. પ્રશ્ન 47 ભારતના બંધારણમાં કયા એકમ તરીકે ગ્રામ પંચાયતની રચનાઓ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે? તેનો આન્સર છે સ્વરાજ્યના પાયાના એકમ તરીકે. પ્રશ્ન 48 ગ્રામ પંચાયતની સભ્ય સંખ્યા સામાન્ય રીતે કેટલી હોય છે? તેનો આન્સર છે 8 થી 16 સભ્યો ગુજરાત સરકારશ્રીના નવા ઠરાવ મુજબ. પ્રશ્ન 49 ગ્રામ પંચાયતના વડાને શું કહેવામાં આવે છે? તેનો આન્સર છે સરપંચ. પ્રશ્ન 50 ગ્રામ પંચાયતના આવકના સાધનો કયા છે? તેનો આન્સર છે મકાન વેરો, પાણી વેરો, દુકાન વેરો, સ્ટ્રીટ લાઇટ વેરો. પ્રશ્ન 51 ગ્રામ પંચાયતનું અંદાજપત્ર બજેટ કોના દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવે છે? તેનો આન્સર છે તલાટી કમ મંત્રી દ્વારા. પ્રશ્ન 52 ગ્રામ પંચાયતમાં વહીવટી કામ કોણ કરે છે? તો દોસ્તો તેનો આન્સર આવશે તલાટી કમ મંત્રી. પ્રશ્ન 53 ગામ લોકોના સર્વાનુમતે સરપંચ અને સભ્યોની પસંદગીને કેવી પંચાયત કહેવાય છે? તેનો આન્સર આવશે સમરસ ગ્રામ પંચાયત. પ્રશ્ન 54 ગ્રામ પંચાયતના કાર્યો પર દેખરેખ રાખવાનું કામ કોણ કરે છે? તેનો આન્સર આવશે તાલુકા પંચાયત. પ્રશ્ન 55 સામાન્ય રીતે તાલુકા પંચાયતની સભ્ય સંખ્યા કેટલી હોય છે? દોસ્તો તેનો આન્સર છે 6 થી 32 સભ્યો ગુજરાત સરકારશ્રીના નવા ઠરાવ મુજબ. પ્રશ્ન 56 તાલુકા પ્રમુખને કોના દ્વારા ચૂંટવામાં આવે છે? દોસ્તો તેનો આન્સર છે તાલુકા પંચાયતના સભ્યો દ્વારા. પ્રશ્ન નંબર 57 તાલુકા પંચાયતના વહીવટી વડા કોણ હોય છે? તેનો આન્સર છે તાલુકા વિકાસ અધિકારી. પ્રશ્ન 58 તાલુકા પંચાયતો પર દેખરેખ રાખવાનું કામ કોણ કરે છે? તેનો આન્સર છે જિલ્લા પંચાયત. પ્રશ્ન નંબર 59 જિલ્લા પંચાયતની સભ્ય સંખ્યા કેટલી હોય છે? દોસ્તો 32 થી 52. પ્રશ્ન નંબર 60 દરેક સ્તરે કેટલા ટકા બેઠકો સ્ત્રીઓ માટે અનામત રાખવામાં આવી છે? તેનો આન્સર છે 50% ગુજરાત સરકારશ્રીના નવા ઠરાવ મુજબ. પ્રશ્ન 61 જિલ્લા કક્ષાએ મુખ્ય વહીવટી અધિકારી કોણ હોય છે? તેનો આન્સર છે જિલ્લા વિકાસ અધિકારી. પ્રશ્ન 62 સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી લડવા માટે લઘુત્તમ વય મર્યાદા કેટલી જરૂરી છે? દોસ્તો 21 વર્ષ. પ્રશ્ન 63
પંચાયતની મુદત કેટલા વર્ષની હોય છે? દોસ્તો આન્સર છે 5 વર્ષ. પ્રશ્ન 64, સામાન્ય રીતે કેટલી વસ્તી હોય ત્યાં ગ્રામ પંચાયત હોય છે? તેનો આન્સર છે 25,000થી ઓછી. પ્રશ્ન 65, નગરપાલિકા માટે કેટલી વસ્તી જરૂરી છે? તેનો આન્સર છે 25,000થી 3 લાખ સુધી. પ્રશ્ન 66, મહાનગરપાલિકા માટે કેટલી વસ્તી જરૂરી છે? તેનો આન્સર છે 3 લાખથી વધુ. પ્રશ્ન 67, નગરપાલિકાનો વહીવટ કોના દ્વારા કરવામાં આવે છે? તેનો આન્સર છે ચીફ ઓફિસર દ્વારા. પ્રશ્ન 68, ઈવીએમનું પૂરું નામ શું છે? તો તેનો આન્સર છે ઇલેક્ટ્રોનિક વોટિંગ મશીન. પ્રશ્ન 69, મહાનગરપાલિકાના વડાને શું કહે છે? તેનો આન્સર છે મેયર. પ્રશ્ન 70, મેયરની ચૂંટણી દર કેટલા વર્ષે કરવામાં આવે છે? તેનો આન્સર છે દર 2.5 વર્ષ. પ્રશ્ન નંબર 71, મહાનગરપાલિકાને બીજા કયા નામે ઓળખવામાં આવે છે? તો દોસ્તો તેનો આન્સર છે મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન. દોસ્તો અમારી ચેનલ સાથે બન્યા રહેજો, ધ્યાન આપજો. મહાનગરપાલિકામાં સરકારશ્રી પ્રતિનિધિ કોણ હોય છે? તેનો આન્સર છે મ્યુનિસિપલ કમિશનર. પ્રશ્ન નંબર 73, નગરપાલિકાને બીજા કયા નામે ઓળખાય છે? તેનો આન્સર છે મ્યુનિસિપાલિટી. પ્રશ્ન 74, મહાનગરપાલિકાના સભ્યને શું કહેવામાં આવે છે? તેનો આન્સર છે કોર્પોરેટર. પ્રશ્ન નંબર 75, મહાનગરપાલિકાની સભ્ય સંખ્યા કેટલી હોય છે? તેનો આન્સર છે 52થી 130. પ્રશ્ન નંબર 76, મહાનગરપાલિકાના કાર્યોને કેટલા ભાગમાં વહેંચવામાં આવે છે? તો દોસ્તો તેનો આન્સર આવશે 2 ભાગમાં, એક ફરજિયાત કાર્યો, બીજું મરજિયાત કાર્યો. પ્રશ્ન નંબર 77, લોક અદાલતની રચનાથી શું લાભ થાય છે? તેનો આન્સર આવશે ઝડપી અને બિનખર્ચાળ ન્યાય માટે. પ્રશ્ન નંબર 78, તાલુકા કક્ષાએ ન્યાય માટે કઈ સમિતિની રચના કરવામાં આવે છે? તેનો આન્સર છે સામાજિક ન્યાય સમિતિ. પ્રશ્ન 69, ગુજરાતની જમીન સીમાએ કયા કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશો આવેલા છે? તેમાં આવશે દમણ, દીવ અને દાદર નગર હવેલી. પ્રશ્ન 80, ગુજરાત કયા દેશ સાથે આંતરરાષ્ટ્રીય સીમા ધરાવે છે? તેનો આન્સર છે પાકિસ્તાન. પ્રશ્ન 81, ગુજરાતની વાયવ્ય સીમાએ કયો દેશ આવેલો છે? તો દોસ્તો તેનો આન્સર આવશે પાકિસ્તાન. પ્રશ્ન નંબર 82, ગુજરાતમાં કયા 2 અખાત આવેલા છે? તેનો આન્સર છે ખંભાતનો અખાત અને કચ્છનો અખાત. પ્રશ્ન નંબર 83, ગુજરાતની પૂર્વ ભાગનો ડુંગરાળ પ્રદેશ કઈ ગિરિમાળાનો ભાગ છે? તેનો આન્સર છે અરવલ્લી. પ્રશ્ન નંબર 84, ભાવનગરની ઉત્તરમાં કયા ડુંગરો આવેલા છે? તેનો આન્સર છે ખોખરાના ડુંગરો. પ્રશ્ન નંબર 85, ભુજિયો, કાળો લીલીયો, ધીણોધાર અને કંથકોટના ડુંગરો ક્યાં આવેલા છે? તેનો આન્સર છે કચ્છ. 86મો પ્રશ્ન, કચ્છનો સૌથી ઊંચો ડુંગર કયો છે? તો દોસ્તો આન્સર છે કાળો ડુંગર. પ્રશ્ન નંબર 87, ગુજરાતના કયા જિલ્લામાં રણ પ્રદેશ જોવા મળે છે? તો દોસ્તો આન્સર છે કચ્છ જિલ્લામાં. પ્રશ્ન નંબર 88, સુરેન્દ્રનગર, પાટણ અને બનાસકાંઠાની સરહદે કયું રણ આવેલું છે? તેનો આન્સર છે કચ્છનું નાનું રણ. પ્રશ્ન નંબર 89, ગુજરાતમાં કયા પવનો વરસાદ લાવે છે? તેનો આન્સર છે અરબ સાગર પરથી વાતા નૈઋત્ય કોણીય. દોસ્તો પ્રશ્ન નંબર 90, ગુજરાતના દક્ષિણ ભાગમાં સરેરાશ કેટલો વરસાદ પડે છે? તેનો આન્સર છે 200 સેમી જેટલો. પ્રશ્ન નંબર 91, ગુજરાતના ઉત્તર ભાગમાં કેટલો વરસાદ પડે છે? તેનો આન્સર છે 34થી 85 સેમી જેટલો. પ્રશ્ન નંબર 92, ગુજરાતનું કંડલા બંદર ક્યારે દરિયાઈ વાવાઝોડાનું ભોગ બન્યું છે? તેનો આન્સર છે 9 જૂન 1998ના રોજ. પ્રશ્ન નંબર 93, ઉત્તર ગુજરાતની કઈ નદીઓને અંતસ્થ નદીઓ કહેવામાં આવે છે? તેનો આન્સર છે બનાસ, સરસ્વતી, રૂપેણ. પ્રશ્ન નંબર 94, નળ સરોવર ક્યાં આવેલું છે? દોસ્તો તેનો આન્સર છે અમદાવાદ જિલ્લામાં. 95મો પ્રશ્ન, નારાયણ સરોવર કયા જિલ્લામાં આવેલું છે? તેનો આન્સર છે કચ્છ જિલ્લામાં.
96મો પ્રશ્ન, ગુજરાતનું કયું સરોવર યાયાવર પક્ષીઓ માટે જાણીતું છે? તેનો આન્સર છે નળ સરોવર. પ્રશ્ન નંબર 97, ભારતમાં સૌથી વધારે મીઠાનું ઉત્પાદન કયું રાજ્ય કરે છે? તેનો આન્સર છે ગુજરાત. પ્રશ્ન નંબર 98, 3 બાજુથી જમીનથી ઘેરાયેલા દરિયાઈ વિસ્તારને શું કહે છે? તેનો આન્સર છે અખાત. પ્રશ્ન નંબર 99, કચ્છના અખાતમાં જામનગર જિલ્લાના પિરોટન ટાપુ પાસેથી મોતી આપતી કઈ માછલી મળે છે? તેનો આન્સર છે કાલુ માછલી. પ્રશ્ન નંબર 100, કઈ યોજના અંતર્ગત દરેક ગામ અને શહેરમાં વૃક્ષો ઉગાડવાની ઝુંબેશ શરૂ કરી છે? તેનો આન્સર છે સામાજિક વનીકરણ યોજના. પ્રશ્ન નંબર 101, ઇમારતી લાકડા માટે કયું લાકડું ઉત્તમ ગણાય છે? તેનો આન્સર છે વલસાડી સાગ. પ્રશ્ન નંબર 102, રેલવેના ડબ્બા બનાવવામાં કયા લાકડાનો ઉપયોગ થાય છે? તેનો આન્સર છે સાલના લાકડાનો. પ્રશ્ન નંબર 103, ઘુડખર તરીકે ઓળખાતા જંગલી ગધેડા દુનિયાભરમાં માત્ર ક્યાં જોવા મળે છે? તેનો આન્સર છે કચ્છના નાના રણમાં. ધ્યાન આપજો મિત્રો. પ્રશ્ન નંબર 104 જોઈએ, ગુજરાતમાં સિંહો માટે કયું અભયારણ્ય આવેલું છે? તેનો આન્સર છે ગીરનું અભયારણ્ય. પ્રશ્ન નંબર 105, દીપડા અને સાબર માટે ડાંગ જિલ્લામાં કયું અભયારણ્ય આવેલું છે? તેનો આન્સર છે બરડીપાડાનું અભયારણ્ય. પ્રશ્ન નંબર 106 લઈએ, રીંછ માટે ગુજરાતમાં કયા અભયારણ્ય આવેલા છે? તેનો આન્સર છે રાજપીપળા પાસે ડેડિયાપાડા અને લીમખેડા પાસે રતનમહાલ અભયારણ્ય અને બનાસકાંઠામાં જેસોર અભયારણ્ય. પ્રશ્ન નંબર 107, વેળાવદર કયા પ્રાણી માટેનું અભયારણ્ય આવેલું છે? તેનો આન્સર છે કાળિયાર. પ્રશ્ન નંબર 108, કચ્છના નાના રણમાં કયું અભયારણ્ય આવેલું છે? તેનો આન્સર છે ઘુડખર અભયારણ્ય. પ્રશ્ન નંબર 109, ફ્લોરસ્પારના ઉત્પાદનમાં ગુજરાત ભારતમાં કયું સ્થાન ધરાવે છે? તેનો આન્સર છે પ્રથમ. પ્રશ્ન નંબર 110, ગુજરાતમાં બોક્સાઇટ કયા જિલ્લામાંથી પ્રાપ્ત થાય છે? તેનો આન્સર છે કચ્છ અને જામનગરમાંથી. પ્રશ્ન નંબર 111, અકીક ગુજરાતના કયા જિલ્લામાંથી મળે છે? તો જવાબ છે ભરૂચ. પ્રશ્ન નંબર 112, ચિરોડી જીપ્સમ ગુજરાતના કયા જિલ્લામાંથી પ્રાપ્ત થાય છે? તેનો આન્સર છે જામનગર અને કચ્છ. પ્રશ્ન નંબર 113, લિગ્નાઇટ ગુજરાતના કયા જિલ્લામાંથી પ્રાપ્ત થાય છે? તેનો આન્સર છે કચ્છ જિલ્લામાંથી. પ્રશ્ન નંબર 114, ગાંધીનગર જિલ્લામાં કયા કયા ખનિજ તેલ ક્ષેત્રો આવેલા છે? તેનો આન્સર છે પાનસર, કલોલ, છત્રાલ. પ્રશ્ન નંબર 115, ગુજરાતમાં સૌથી મોટું તેલ ક્ષેત્ર કયું છે? તેનો આન્સર છે અંકલેશ્વર. પ્રશ્ન નંબર 16, સીએનજી કમ્પ્રેસ્ડ નેચરલ ગેસ મિથેન વાયુ હોય છે. પ્રશ્ન નંબર 117, એલપીજી લિક્વિફાઈડ પેટ્રોલિયમ ગેસ બ્યુટેન વાયુ હોય છે. પ્રશ્ન નંબર 118, લોખંડ અને કાચ જેવી ધાતુઓ ઓગાળવા કઈ ખનિજનો ઉપયોગ થાય છે? તેનો આન્સર છે ફ્લોરસ્પાર. પ્રશ્ન નંબર 119, કયા ખનિજમાંથી એલ્યુમિનિયમ બનાવવામાં આવે છે? તેનો આન્સર છે બોક્સાઇટ. પ્રશ્ન નંબર 120, વીજળીના સાધનો તથા તાર બનાવવા કઈ ખનિજનો ઉપયોગ થાય છે? તેનો આન્સર છે તાંબુ અને અબરખ. પ્રશ્ન નંબર 121, ચૂનાના પથ્થરનો ઉપયોગ કયા ઉદ્યોગમાં થાય છે? તેનો આન્સર છે સિમેન્ટ ઉદ્યોગ. પ્રશ્ન નંબર 122, બાજરીના પાક માટે કઈ જમીન અનુકૂળ આવે છે? તેનો આન્સર છે ગોરાડુ અને રેતા. પ્રશ્ન નંબર 123 લઈએ, ઘઉંના પાક માટે કઈ જમીન અનુકૂળ આવે છે? દોસ્તો તેનો આન્સર છે ભેજ સંગ્રહ.
प्रश्न नंबर 124 गुजरात में डांगरનું સૌથી વધુ ઉત્પાદન क्या जिला में थाय छे? तेनो आंसर छे खेड़ा जिला में। प्रश्न नंबर 125 मगफळीનું સૌથી વધુ ઉત્પાદન क्या जिला में थाय छे? तेनो आंसर छे जूनागढ़। प्रश्न नंबर 126 गुजरातનો કયો प्रदेश उत्तम प्रकारना कपास माटे जाणीतो छे? तेनो आंसर छे कानम प्रदेश। प्रश्न नंबर 127 वडोदरा अने भरूच जिल्लानो नर्मदा अने ढाढर नदी वच्चेनो प्रदेश एटले क्यो प्रदेश? तेनो आंसर छे कानम प्रदेश। प्रश्न नंबर 128 घड़ियाळ अने विलायती नड़िया बनाववानो उद्योग कई जग्याए विकास पाम्यो छे? तेनो आंसर छे मोरबी। प्रश्न नंबर 129 जामनगर क्या उद्योग माटे जाणीतुं छे? तेनो आंसर छे रंकाटीकाम अने काजल। प्रश्न नंबर 130 गुजरात में सुतराऊ कापड़नु सौथी मोटुं केन्द्र क्युं छे? तेनो आंसर छे अमदावाद। प्रश्न नंबर 131 मुंबई अने दिल्ली ने जोड़ता क्यो धोरीमार्ग गुजरात मांथी पसार थाय छे? तेनो आंसर छे न्या 8 नवो नंबर 48। प्रश्न नंबर 132 गुजरात में केटला प्रकारना रेल मार्गनी जोवा मळे छे? तो दोस्तों तेनो आंसर है 3 प्रकारना, एक ब्रॉड गेज, बीजो मीटर गेज ने तीजो नेरो गेज। प्रश्न नंबर 133 गुजरात में सौ प्रथम रेल मार्गनी शुरुआत क्या स्थलों वच्चे थई हती? तेनो आंसर है उतराण अने अंकलेश्वर। प्रश्न नंबर 134 अमदावादना सरदार वल्लभभाई पटेल हवाई मथकनो आंतरराष्ट्रीय हवाई मथकनो दर्जो क्यारे प्राप्त थयो? तेनो आंसर है 26 जान्युआरी 1991। प्रश्न नंबर 135 भोजपत्रो बनाववा क्या वृक्षनी सालनो उपयोग थतो नथी? तेनो आंसर है भुर्जना वृक्ष। प्रश्न नंबर 136 ज्यां अभिलेखो साचववामां आवे छे तेने शुं कहेवाय? तेनो आंसर है अभिलेखागार। प्रश्न नंबर 137 राष्ट्रीय अभिलेखागार क्या आवेलू है? तेनो आंसर है दिल्ली। प्रश्न नंबर 138 पत्थर कोतरी ने लखायेला लेख? तेनो आंसर है शिलालेख। प्रश्न नंबर 139 तांबाना पत्रा उपर कोतरीने लखवामां आवतुं लखाण ताम्रपत्र? प्रश्न नंबर 140 कई पद्धति थी पुरातात्विक अवशेषों चौक्कस समयगाळ जाणी शकाय छे? तेनो आंसर है कार्बन डेटिंग। प्रश्न नंबर 141 हेमचंद्राचार्य लाइब्रेरी क्या आवेली है? तेनो आंसर है पाटण। प्रश्न नंबर 142 एमएपी शब्द मूळ क्या शब्द परथी उतरी आव्यो छे? तेनो आंसर है लेटिन शब्द मैप परथी। प्रश्न नंबर 143 जोईए, ध्यान आपजो मित्रों। नेटमो संस्था क्या आवेली है? तेनो आंसर है कलकत्ता। प्रश्न नंबर 144 भारत में मत आपवानो अधिकार केटली उमरे प्राप्त थाय छे? तेनो आंसर है 18 वर्षनी उमरे। प्रश्न नंबर 145 भारत में नागरिकता मेळववा माटेनी 2 रीतो कई छे? पहेलो छे जन्म आधारित अने बीजो छे कायदानी मददथी नोंधणी द्वारा। प्रश्न नंबर 147 प्रारंभिक मानव जीवननी माहिती मेळववा माटे तेने क्या भाग में वहेंचवामां आव्या छे? तो आंसर से पहला आदि पाषाण युग, बीजो कौंस में अन्न संग्रह, बीजो से मध्य पाषाण युग, तीजू से नूतन पाषाण युग, अन्न उगाड़वानी शुरुआत। प्रश्न नंबर 147 भीमबेटका क्या राज्य में आवेलू है? तो दोस्तों तेनो आंसर है मध्य प्रदेश। प्रश्न नंबर 148 नर्मदा खीण प्रदेश में आवेली कई गुफाओमांथी आदि मानवना રહેઠાણના पुरावा मळ्या छे? तेनो आंसर है भीमबेटकानी गुफाओ। ध्यान आपजो मित्रों, हमारी चैनल ने लाइक शेयर सब्सक्राइब करता रहो। प्रश्न नंबर 149 पृथ्वीना गोळा पर दर्शावेली आड़ी अने ऊभी रेखाओने शुं कहेवामां आवे छे? तेनो आंसर है आड़ी रेखा ने अक्षांश वृत्तो, ऊभी रेखा ने रेखांश वृत्तो। प्रश्न नंबर 150 पृथ्वी पर केटला कटिबंधो आवेला छे? तेनो आंसर है 3, एक उष्ण कटिबंध, बीजू से समशीतोष्ण कटिबंध, तीजू से शीत कटिबंध। प्रश्न नंबर
51 ચોખા ગાય। તો દોસ્તો તેનો આન્સર છે મદાગઢ उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर 152 घऊँ जौ बकरी घेटा। तेनो आंसर से मेहरगढ़ पाकिस्तान। प्रश्न नंबर 153 घऊँ कूतरा गाय भैंस बकरी। तेनो आंसर से बुर्जदोम काश्मीर। प्रश्न नंबर 154 जार बाजरो गाय बकरी घेटा। तेनो आंसर से हुल्लर आंध्र प्रदेश। प्रश्न नंबर 155 घऊँ चना जौ भैंस बड़द। तेनो आंसर से चिराद बिहार। प्रश्न नंबर 156 गुजरात में क्या स्थले थी सिंधु खीणनी संस्कृतिना अवशेषो प्राप्त थया छे। तेनो आंसर आवशे रंगपुर सुरेन्द्रनगर रोजड़ी राजकोट लोथल अमदावाद धोळावीरा कच्छ। प्रश्न नंबर 157 लोथल गुजरात में क्या आवेलू छे। तेनो आंसर से अमदावादना धोळका तालुका में। प्रश्न नंबर 158 धोळावीरा अने देसलपुर क्या जिल्ला में आवेलू छे। तेनो आंसर आवशे कच्छ जिल्ला। प्रश्न नंबर 159 सिंधु खीणनी संस्कृतिना बे मोटा नगरो क्या छे। तेनो आंसर से पहलो मोहेंजोदड़ो बीजो से हड़प्पा। प्रश्न नंबर 159 जोईए मित्रों ध्यान आपजो मारी चेनल ने लाइक करता रहियो। सिंधु खीणनी संस्कृतिनु गौरव लई शकाय तेवुं विशिष्ट लक्षण क्यू छे। तेनो आंसर से गटर योजना। प्रश्न नंबर 161 विशाळ स्नानागार क्यांथी मळी आव्यो छे। तेनो आंसर से मोहेंजोदड़ोमांथी। प्रश्न नंबर 162 वेदो केटला छे अने क्या क्या। तेनो आंसर से 4 वेदों, एक ऋग्वेद, बीजो यजुर्वेद, तीजो सामवेद ने चौथो अर्थवेद। प्रश्न नंबर 163 सौथी जूनो वेद क्यो छे। तेनो आंसर से ऋग्वेद। 64मो प्रश्न तृचाओना समूह ने शुं कहेवाय छे। तेनो आंसर से सूक्त। प्रश्न नंबर 165 भेजवाड़ा पानखर जंगलों में सरेराश केटलो वरसाद नोंधाय छे। तेनो आंसर से 120 सेमी के तेथी वधु। प्रश्न नंबर 166 सूखा पानखर जंगलों में सामान्य रीते केटलो वरसाद नोंधाय छे। तेनो आंसर से 60 सेमी थी 120 सेमी। प्रश्न नंबर 167 मैंग्रोवना जंगलों गुजरात में क्या जोवा मळे छे। तेनो आंसर से कच्छना पश्चिमी दरिया किनारे। प्रश्न नंबर 168 विश्व वन दिवस क्यारे उजवाय छे। तेनो आंसर से 21मी मार्च। प्रश्न नंबर 169 विश्व पर्यावरण दिवस क्यारे उजवाय छे। तेनो आंसर से 5मी जून। प्रश्न नंबर 170 रण अटकाववा माटेनो दिवस क्यारे उजवाय छे। तेनो आंसर से 17मी जून। प्रश्न नंबर 171 पंडिया पत्राड़ा बनाववा माटे क्या पाननो उपयोग थाय छे। तेनो आंसर से खाखराना। प्रश्न नंबर 172 सिंह दीपड़ा चिंगारा माटेनु पाणिया अभयारण्य क्या जिल्ला में आवेलू छे। तेनो आंसर से अमरेली। प्रश्न नंबर 173 थ्रोड पक्षी अभयारण्य क्या जिला में आवेलू छे। तेनो आंसर से महेसाणा। प्रश्न नंबर 174 गिर राष्ट्रीय उद्यान क्या जिला में आवेलू छे। तेनो आंसर से गिर सोमनाथ। प्रश्न नंबर 175 दरियाई राष्ट्रीय उद्यान क्या जिला में आवेलू छे। तेनो आंसर से देवभूमि द्वारका। प्रश्न नंबर 176 वासंदा राष्ट्रीय उद्यान क्या आवेलू छे। तेनो आंसर से नवसारी। प्रश्न नंबर 177 वेड़ावदर काळियार राष्ट्रीय उद्यान क्या जिला में आवेलू छे। तेनो आंसर से भावनगर। प्रश्न नंबर 178 सिंह गर्जना क्या समय वधारे संभळाय छे। तेनो आंसर से सूर्यास्त पछीना 1 कलाक में। प्रश्न नंबर 179 भारतनुं सौथी जूनुं प्राणी संग्रहालय क्यू छे। तेनो आंसर से सक्करबाग प्राणी संग्रहालय जूनागढ़।
प्रश्न नंबर 180 सक्करबाग प्राणी संग्रहालयની સ્થાપના ક્યારે થઈ હતી? તેનો આન્સર છે ઈસવીસન 1863 માં। प्रश्न नंबर 181 अनुवैदिक काल में કેટલા महाजनपदों हता? तेनो आंसर है 16 महाजनपदों हता, जे नीचे प्रमाणे छे। राज्य, राजधानी, वर्तमान स्थल। पहलू से अंग, बीजू चंपा, त्रीजू पूर्व बिहार, पहलू मगध, बीजू गिरिव्रज राजगृह, त्रीजू दक्षिण बिहार, चौथु काशी वाराणसी, अस्मक पैठाण, गोदावरी नदीना किनारे, कौशल, श्रावस्ती, अयोध्या, अवध उत्तर प्रदेश, वज्जी मिथिला उत्तर बिहार, वत्स कौशाम्बी अल्लाहाबादनो प्रदेश, अवंती उज्जैनी मड़वानो प्रदेश, चेदी सुकीतमती यमुना अने नर्मदा प्रदेश, गांधार तक्षशिला पाकिस्तान पेशावर, कंबोज लाजपुर नैऋत्य काश्मीर प्रदेश, मल्ल कुशीनारा गोरखपुरनो प्रदेश, कुरु इंद्रस्पत दिल्ली अने मेरठनो प्रदेश, पांचाल आदिसत्र काम्पिण्य बदायूं बरेली, मत्स्य विसयनगर जयपुरनी आसपास, सुरसैन मथुरानी आसपास। प्रश्न नंबर 182 जे राज्य में राजा वंश परंपरागत पसंद करवामां आवतो न हतो तेवा राज्यने केवुं राज्य कहेवाय? तेनो आंसर है गणराज्य। प्रश्न नंबर 183 राज्यना राजा अने सभ्योनी ज्यां सभा भराती ते जग्याने क्या नामे ओळखवामां आवती हती? तेनो आंसर है संथागार। प्रश्न नंबर 184 बीपीएल नु पूरुं नाम जणावो? तेनो आंसर है लिबो पॉवर्टी लाइन। प्रश्न नंबर 185 ग्राम पंचायतना कार्यालयने बीजा क्या नामे ओळखवामां आवे छे? तेनो आंसर है ग्राम सचिवालय। प्रश्न नंबर 186 टीडीओ नु पूरुं नाम जणावो? तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर। प्रश्न नंबर 187 तालुका पंचायतना आवकनो साधनों क्या है? आंसर है जमीन महसूल शिक्षण उपकर सिंचाई वेरो जिला पंचायत तथा राज्य सरकार श्री ग्रांट। प्रश्न नंबर 188 जिला पंचायतना आवकना साधनों तो आंसर से जमीन महसूली शिक्षण उपकरण सिंचाई मनोरंजन राज्य सरकार थी अनुदान। प्रश्न नंबर 189 डीडीओ नु पूरुं नाम जणावो? डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर। प्रश्न नंबर 190 एरंडाना उत्पादन में गुजरात भारत में क्यू स्थान धरावे छे? तेनो आंसर से प्रथम। प्रश्न नंबर 191 गीर सोमनाथ जिल्लानी अने वलसाड जिल्लानी कई डेरी प्रख्यात है? तो आंसर से गीर सोमनाथ जिल्लानी केसर डेरी अने वलसाड जिल्लानी हापूस केरी। सॉरी दोस्तों। प्रश्न नंबर 192 जीरु अने ईसबगुल माटे क्यू स्थळ जाणीतुं छे? तेनो आंसर से महेसाणा जिल्लानुं ऊंझा। प्रश्न नंबर 193 कृषि विषे माहिती मेळववा माटे हेल्पलाइन नंबर क्यो छे? तेनो आंसर से 1551। प्रश्न नंबर 194 भारतनी सौथी मोटी खनिज तेल शुद्धिकरणनी रिफाइनरी क्यां आवेली छे? तेनो आंसर से जामनगर। प्रश्न नंबर 195 जीएसआरटीसी गुजरात राज्य मार्ग अने वाहन व्यवहार निगम। प्रश्न नंबर 96 नगरपालिकाना सभ्योने पदना सौगंध कोण लेवडावे छे? आंसर से जिल्लाना कलेक्टर अथवा सरकार द्वारा नक्की थयेल प्रतिनिधि। प्रश्न नंबर 197 बौद्ध साधुओने क्या नामे ओळखवामां आवे छे? तेनो आंसर से लामा। प्रश्न नंबर 198 गौतम बुद्धनो जन्म क्यां थयो हतो? तेनो आंसर से कपिलवस्तु नगरी पासे लुंबिनी वनमा। प्रश्न नंबर 199 गौतम बुद्धना पुत्रनु नाम शुं हतुं?
તેનો આન્સર છે રાહુલ. પ્રશ્ન નંબર 200. સિદ્ધાર્થને જ્ઞાન પ્રાપ્તિ ક્યારે થઈ હતી? તેનો આન્સર છે વૈશાખી પૂર્ણિમાના દિવસે. દોસ્તો ધ્યાન આપો. જો આપને વિડીયો પસંદ આવતો હોય તો દોસ્તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર, સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. આગળ લઈએ પ્રશ્ન નંબર 201. સિદ્ધાર્થને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું તે સ્થળ હાલ ક્યાં આવેલું છે? તેનો આન્સર છે બોધિગયા, બિહારમાં. પ્રશ્ન નંબર 102. ભગવાન બુદ્ધે પોતાનો પ્રથમ ઉપદેશ ક્યાં આપ્યો હતો? તેનો આન્સર છે સારનાથ. પ્રશ્ન નંબર 103. ગૌતમ બુદ્ધનું અવસાન ક્યાં થયું હતું? તેનો આન્સર છે કુશીનારા, બિહાર. પ્રશ્ન નંબર 204. જૈન ધર્મના 25મા તીર્થકર મહાવીર સ્વામીનું બાળપણનું નામ શું હતું? તેનો આન્સર છે વર્ધમાન. પ્રશ્ન નંબર 105. વર્ધમાનનો જન્મ ક્યાં થયો હતો? તેનો આન્સર છે પાટણ નગરીની ઉત્તરે કુંડગ્રામના. પ્રશ્ન નંબર 206. વર્ધમાનના માતા પિતાનું નામ શું હતું? તો આન્સર છે માતા ત્રિશલા દેવી, પિતા સિદ્ધાર્થ. પ્રશ્ન 207. વર્ધમાનની પત્નીનું નામ શું હતું? તેનો આન્સર છે યશોદા. પ્રશ્ન નંબર 108 લઈએ મિત્રો, ફોકસ કરજો. વર્ધમાનની પુત્રીનું નામ શું હતું? તેનો આન્સર છે પ્રિયદર્શના. પ્રશ્ન નંબર 209. મહાવીર સ્વામી કઈ ભાષામાં ઉપદેશ આપતા? તેનો આન્સર છે પ્રાકૃત અને અર્ધ માગધી. પ્રશ્ન નંબર 210. મહાવીર સ્વામીએ કયા પંચાયત વ્રત આપ્યા હતા? કયા 5 વ્રત આપ્યા હતા? તેનો આન્સર છે સત્ય, અહિંસા, અસ્તેય, અપરિગ્રહ, બ્રહ્મચર્ય. પ્રશ્ન નંબર 211. ગુજરાતમાં અશોકનો શિલાલેખ ક્યાં આવેલા છે? તેનો આન્સર છે ગિરનાર, જુનાગઢ. પ્રશ્ન નંબર 212. મગધના સામ્રાજ્યની પર કોનું શાસન હતું? તેનો આન્સર છે અશોકનું. 213. ચાણક્ય કયા શાસ્ત્રમાં નિપુણ હતા? તેનો આન્સર છે અર્થશાસ્ત્રમાં. પ્રશ્ન 214. ચાણક્યએ કયા સામ્રાજ્યની સ્થાપનામાં મદદ કરી હતી? તેનો આન્સર છે મૌર્ય સામ્રાજ્ય. પ્રશ્ન નંબર 215. ચંદ્રગુપ્તનો પુત્ર કોણ હતો? દોસ્તો તેનો આન્સર છે બિંદુસાર. પ્રશ્ન 216. બિંદુસારનો પુત્ર કોણ હતો? તેનો આન્સર છે અશોક. પ્રશ્ન 217. અશોકના સામ્રાજ્યની રાજધાની કઈ હતી? તેનો આન્સર છે પાટલીપુત્ર. પ્રશ્ન 218. કયા યુદ્ધ પછી સમ્રાટ અશોકનું હૃદય પરિવર્તન થયું હતું? તેનો આન્સર છે લિંગના યુદ્ધ પછી. પ્રશ્ન 219. અશોકના જીવનનું છેલ્લું યુદ્ધ કયું હતું? તેનો આન્સર છે કલિંગનું યુદ્ધ. પ્રશ્ન 220. અશોકે પોતાના પુત્ર મહેન્દ્ર અને પુત્રી સંઘમિત્રાને બૌદ્ધ ધર્મના પ્રચારમાં ક્યાં મોકલ્યા હતા? તેનો આન્સર છે સિલોન, શ્રીલંકા. પ્રશ્ન નંબર 221. અશોકે કોના ઉપદેશથી શસ્ત્ર સંન્યાસ લીધો હતો? તેનો આન્સર છે બૌદ્ધ સાધુ ઉપગુપ્તના ઉપદેશથી. પ્રશ્ન 222. અશોકે કયા ધર્મને રાજ્યાશ્રય આપ્યો હતો? તેનો આન્સર છે બૌદ્ધ ધર્મ. પ્રશ્ન 223. મૌર્ય સામ્રાજ્યના પતન પછી ઉત્તર પશ્ચિમ ભારતમાં કયા રાજાઓના ઉદય થયો હતો? તેનો આન્સર છે યવન, ગ્રીક રાજા. પ્રશ્ન 224. ગુપ્ત વંશની સ્થાપના કોણે કરી હતી? તેનો આન્સર છે શ્રી ગુપ્તે. પ્રશ્ન 225. ઈસવીસન 330માં પાટલીપુત્રની ગાદીએ કોણ આવ્યું? તેનો આન્સર છે ચંદ્રગુપ્ત પ્રથમ. પ્રશ્ન 226. ચંદ્રગુપ્તના લગ્ન કોની સાથે થયા હતા? તેનો આન્સર છે લીચ્છી રાજ્ય કન્યા કુમાર દેવી. પ્રશ્ન 227. ગુપ્ત સંવંતની શરૂઆત કોના દ્વારા કરવામાં આવી છે? તેનો આન્સર છે ચંદ્રગુપ્ત પ્રથમ. પ્રશ્ન 228. ચંદ્રગુપ્ત પ્રથમે કયું બિરુદ ધારણ કર્યું હતું? તેનો આન્સર છે મહારાજા ધીરાજનું. પ્રશ્ન 229. ચંદ્રગુપ્તના મૃત્યુ પછી તેની ગાદીએ કોણ આવ્યું? તેનો આન્સર છે પુત્ર સમુદ્રગુપ્ત. પ્રશ્ન 230. સમુદ્રગુપ્તનું અવસાન ક્યારે થયું હતું? તેનો આન્સર છે આશરે ઈસવીસન 375ની. પ્રશ્ન નંબર 231 જોઈએ દોસ્તો, ધ્યાન આપો. ચંદ્રગુપ્તના મૃત્યુ પછી ગાદીએ કોણ આવ્યું?
તેનો આન્સર છે ચંદ્રગુપ્ત બીજો. પ્રશ્ન નંબર 232. ક્ષત્રપો સામેના વિજયની યાદમાં ચંદ્રગુપ્ત દ્વિતીયએ કયું બિરુદ ધારણ કર્યું? તેનો આન્સર છે સકારી. પ્રશ્ન 233. વિક્રમ સંવતનો આરંભ કોના દ્વારા કરવામાં આવ્યો? તેનો આન્સર છે ચંદ્રગુપ્ત બીજો. પ્રશ્ન નંબર 234. ચંદ્રગુપ્ત બીજો કયા ધર્મ પ્રત્યે પ્રીતિ રાખતો હતો? તેનો આન્સર છે વૈષ્ણવ ધર્મ. પ્રશ્ન 235. મહાકવિ કાલિદાસ, વરાહમિહિર, વૈતાલ ભટ્ટ અને અમરકોશના રચયિતા અમરસિંહ કોના દરબારમાં હતા? તેનો આન્સર છે ચંદ્રગુપ્ત બીજાના. પ્રશ્ન 236. ચંદ્રગુપ્ત બીજાએ પાટલીપુત્ર ઉપરાંત બીજી કઈ રાજધાની બનાવી હતી? તેનો આન્સર છે ઉજ્જૈન. પ્રશ્ન 237. ચંદ્રગુપ્ત બીજાનું અવસાન ક્યારે થયું હતું? તેનો આન્સર છે ઈસવીસન 414ની આસપાસ. પ્રશ્ન નંબર 238. કયા યુગને ભારતીય ઇતિહાસનો સુવર્ણ યુગ કહેવામાં આવે છે? તેનો આન્સર છે ગુપ્ત યુગને. પ્રશ્ન 239. ગણિતમાં દશાંશ પદ્ધતિ અને શૂન્યની શોધ કોણે કરી છે? તેનો આન્સર છે ગણિતશાસ્ત્રી આર્યભટ્ટ. પ્રશ્ન 240. બૃહદ સંહિતાના લેખક કોણ હતા? તેનો આન્સર છે વહામિહિર. પ્રશ્ન 241. ઉત્તર ધ્રુવનો વિસ્તાર કયા નામે ઓળખાય છે? તેનો આન્સર છે આર્કટિક. પ્રશ્ન 242. દક્ષિણ ધ્રુવનો વિસ્તાર કયા નામે ઓળખાય છે? તેનો આન્સર છે એન્ટાર્કટિકા. પ્રશ્ન 243. સુમેરુ જ્યોતિ ક્યાં જોવા મળે છે? તેનો આન્સર છે દક્ષિણ ધ્રુવ પર. પ્રશ્ન 244. સુમેરુ જ્યોતિ શું છે? તેનો આન્સર છે દક્ષિણ ધ્રુવ પર સૂર્ય ઘણા મહિનાઓ સુધી સપાટી પર આવતો નથી, તેથી સૂર્યના કિરણોના પરાવર્તનથી આકાશમાં રંગબેરંગી પટ્ટા જોવા મળે છે. તેને સુમેરુ જ્યોતિ કહે છે. પ્રશ્ન 245. એન્ટાર્કટિકા ખંડમાં ભારતનો કયા સંશોધન કેન્દ્રો આવેલા છે? તેનો આન્સર છે એક મૈત્રી, બીજો ગંગોત્રી. પ્રશ્ન નંબર 246. એન્ટાર્કટિકા ખંડમાં પ્રવેશના પ્રથમ વ્યક્તિ કોણ હતા? તેનો આન્સર છે કેપ્ટન જેમ્સ કુક, ઈસવીસન 1772માં. પ્રશ્ન 247. દક્ષિણ ધ્રુવ પર પહોંચનાર પ્રથમ વ્યક્તિ કોણ હતા? તેનો આન્સર છે રોનાલ્ડ એમ્ડનસન, નોર્વે. પ્રશ્ન 248. કાંગારુઓની ભૂમિ તરીકે કયો ખંડ ઓળખાય છે? તેનો આન્સર છે ઓસ્ટ્રેલિયા. પ્રશ્ન 249. વસ્તીની દ્રષ્ટિએ નાનો ખંડ કયો છે? તેનો આન્સર છે ઓસ્ટ્રેલિયા. પ્રશ્ન 250. વિશ્વની સૌથી મોટી પરવાળાની વસાહત ક્યાં અને કઈ છે? તેનો આન્સર છે ગ્રેટ બેરિયર રીફ, ઓસ્ટ્રેલિયા. દોસ્તો ધ્યાન આપો. આગળ આપણે જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 251. ઓસ્ટ્રેલિયા ખંડની શોધ કોણે કરી હતી? તેનો આન્સર છે જેમ્સ કુક. પ્રશ્ન 252. ઓસ્ટ્રેલિયા એવું નામ કોને આપ્યું? તેનો આન્સર છે ફિલન્ડર્સે. પ્રશ્ન 253. વિશ્વની સૌથી મોટી સીસાની ખીણ ક્યાં આવેલી છે? તેનો આન્સર છે ઓસ્ટ્રેલિયા. પ્રશ્ન 254. વિશ્વની સૌથી મોટી સીસાની ખીણ કઈ છે? તો આન્સર છે બ્રોકન હિલ. પ્રશ્ન 255. ઓસ્ટ્રેલિયાની રાજધાની કઈ છે? તેનો આન્સર છે કેનબરા. પ્રશ્ન નંબર 256. હર્ષવર્ધનનો સમય કયો છે? તેનો આન્સર છે ઈસવીસન 606-647. પ્રશ્ન 257. હર્ષવર્ધનની બહેન રાજશ્રીને કયા રાજાએ કેદ કરી હતી? તેનો આન્સર છે માળવાના રાજા દેવગુપ્તે. પ્રશ્ન 258. સંસ્કૃત મહાકવિ બાણભટ્ટ કોના દરબારમાં હતા? તેનો આન્સર છે હર્ષવર્ધનના. પ્રશ્ન 259. હર્ષચરિત અને કાદંબરી કોની કૃતિઓ છે? તેનો આન્સર છે બાણભટ્ટની. પ્રશ્ન 260.
નાગાનંદ, રત્નાવલી અને પ્રિયદર્શિકા જેવા નાટકોની રચના કોણે કરી છે? તેનો આન્સર છે સમ્રાટ હર્ષવર્ધન. પ્રશ્ન 261. હર્ષવર્ધનના સમયમાં નાલંદા વિદ્યાપીઠના આચાર્ય કોણ હતા? તેનો આન્સર છે આચાર્ય શિલાભદ્ર. પ્રશ્ન 262. નાલંદા વિદ્યાપીઠના નિભાવ માટે હર્ષે કેટલા ગામો આપ્યા હતા? તો દોસ્તો તેનો આન્સર છે 100. પ્રશ્ન નંબર 163 જોઈએ. પારાની ભમરનો ઔષધિ તરીકે ઉપયોગ કરનાર રસાયણશાસ્ત્રી કોણ હતા? તેનો આન્સર છે નાગાર્જુન. પ્રશ્ન 264. નાલંદા વિદ્યાપીઠના ભવ્ય અને સમૃદ્ધ પુસ્તકાલયનું નામ શું હતું? તેનો આન્સર છે ધર્મગંજ. પ્રશ્ન 265. હ્યુએન ત્સાંગનો ભારતમાં સમય? તેનો આન્સર છે ઈસવીસન 629 થી 645. પ્રશ્ન 266. ચીની મુસાફર હ્યુએન ત્સાંગ કોના સમયમાં ભારત આવ્યો? તેનો આન્સર છે હર્ષવર્ધનના સમયમાં. પ્રશ્ન 267. હ્યુએન ત્સાંગે ભારતની કઈ વિદ્યાપીઠમાં અભ્યાસ કર્યો હતો? તેનો આન્સર છે નાલંદા વિદ્યાપીઠ. પ્રશ્ન 268. હ્યુએન ત્સાંગે કઈ ધર્મ પરિષદમાં હાજરી આપી હતી? તેનો આન્સર છે છઠ્ઠી ધર્મ પરિષદ. પ્રશ્ન 269. પુલકેશિન બીજો કયા વંશનો રાજા હતો? તેનો આન્સર છે ચાલુક્ય વંશનો. પ્રશ્ન 270. હર્ષવર્ધન અને પુલકેશિન બીજા વચ્ચે થયેલા યુદ્ધમાં કોની હાર થઈ હતી? તેનો આન્સર છે સમ્રાટ હર્ષવર્ધનની. પ્રશ્ન 271. વાતાપી અને ધારાપુરીની ગુફાઓનું નિર્માણ કોના સમયમાં થયું હતું? તેનો આન્સર છે પુલકેશિન બીજાના સમયમાં. ધ્યાન આપો દોસ્તો, અમારી ચેનલ સાથે બન્યા રહો. પ્રશ્ન 272. પૃથ્વી પોતાની કાલ્પનિક ધરી પર વિષુવવૃત્ત પર કલાકના કેટલા કિમી ઝડપે ફરે છે? તેનો આન્સર છે 1670 કિમી. પ્રશ્ન નંબર 273. પૃથ્વી પોતાની ધરી પર ફરતા સૂર્યની પરિક્રમા કરે છે. આ પ્રદક્ષિણા કરતાં પૃથ્વીને કેટલો સમય લાગે છે? ધ્યાન આપો દોસ્તો, તેનો આન્સર છે 365 દિવસ. પ્રશ્ન નંબર 274. અવકાશમાં પૃથ્વીને ફરવા માટેનો માર્ગને શું કહેવામાં આવે છે? તેનો આન્સર છે કક્ષા. પ્રશ્ન 275. ચંદ્ર કોની પ્રદક્ષિણા કરે છે? તેનો આન્સર છે પૃથ્વીની. પ્રશ્ન 276. પૃથ્વી પોતાની ધરી પર કેટલા અંશ નમેલી છે? તેનો આન્સર છે 23.5 અંશ. પ્રશ્ન 277. યુરોપના કયા દેશોમાં મે મહિનાથી જુલાઈના અંત સુધી સૂર્ય આથમતો નથી? તેનો આન્સર છે નોર્વે. પ્રશ્ન 278. કયા દેશને મધ્યરાત્રિના સૂર્યની ભૂમિ કહે છે? તેનો આન્સર છે નોર્વે. પ્રશ્ન 279. સૂર્ય મકર રાશિમાં પ્રવેશ ક્યારે કરે છે? તેનો આન્સર છે 14 જાન્યુઆરી. પ્રશ્ન 280. 22મી જૂનથી સૂર્યના સીધા કિરણ કર્કવૃત્તથી ખસીને વિષુવવૃત્ત તરફ જાય છે. તેનો આન્સર છે દક્ષિણાયન. પ્રશ્ન 281. તાપમાનનો એકમ કયો છે? તેનો આન્સર છે સેલ્સિયસ. પ્રશ્ન 282. રાજ્યની ધારાસભા કેટલા ગૃહની બનેલી હોય છે? તેનો આન્સર છે કયા? તેનો આન્સર છે 2. એક વિધાનસભા, બીજું છે વિધાન પરિષદ. પ્રશ્ન 283. ખરડો કાયદો બનતા પહેલાં કેટલા વાંચનમાંથી પસાર થાય છે? તેનો આન્સર છે 3 વાંચનમાંથી. પ્રશ્ન 284. વિધાનસભાના સભ્ય થવા માટે કેટલી ઉંમર જરૂરી છે? તેનો આન્સર છે 25 વર્ષ કે તેથી વધુ. પ્રશ્ન 285. ભારતના બંધારણ અનુસાર રાજ્યની વિધાનસભાની સભ્ય સંખ્યા કેટલી નક્કી કરવામાં આવી છે? તો ધ્યાન આપો દોસ્તો, તેનો આન્સર છે 60થી ઓછી નહીં અને 500થી વધુ નહીં. પ્રશ્ન 286. રાજ્યના પ્રથમ નાગરિક કોણ ગણાય છે? તેનો આન્સર છે રાજ્યપાલ. પ્રશ્ન 287. રાજ્યની કારોબારીના બંધારણીય વડા કોણ હોય છે? તેનો આન્સર છે રાજ્યપાલ.
प्रश्न 288 समग्र राज्यनो वहीवट कोना नामे थाय छे? तेनो आंसर छे राज्यपाल। प्रश्न 289 राष्ट्रपतिना प्रतिनिधि तरीके राज्यमां कोण काम करे छे? तेनो आंसर छे राज्यपाल। प्रश्न 290 नरसिंह वर्मा ए क्या वंशनो राजा हतो? तेनो आंसर छे पल्लव। प्रश्न 291 काशी में कैलासनाथ मंदिरનું બાંધકામ કોણે કરાવ્યું હતું? તેનો આન્સર છે નરસિંહ વર્માએ। પ્રશ્ન 292 ચોલ વંશની રાજધાની કઈ હતી? તેનો આન્સર છે દોસ્તો તાંજોર। પ્રશ્ન 293 પૃથ્વીરાજ રાસો મહાકાવ્યની રચના કોણે કરી હતી? તેનો આન્સર આવશે દોસ્તો ચંદબરદાય। प्रश्न 294 कामरूप एटले हालनु क्यू राज्य? तेनो आंसर से आसाम। 295 जीपीएस आंसर से ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। 296 180 अंश रेखांश वृत्त ने शू कहेवाय छे? तेनो आंसर से आंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा। 297 रेखांश वृत्त कुल केटला छे? तेनो आंसर है 360 अंश। प्रश्न 298 बे रेखांश वच्चे केटली मिनिटनु अंतर होय छे? तेनो आंसर है दोस्तों 4 मिनिट। ध्यान आपो मित्रों। प्रश्न 299 भारतनो प्रमाण समय क्यांथी नक्की करवामां आवे छे? तेनो आंसर है अल्हाबाद पासेथी। पसार थता 82.5 अंश पूर्व रेखांश परथी। प्रश्न नंबर 300 आईडीएल नु पूरुं नाम जणावो? तेनो आंसर है इंटरनेशनल डेट लाइन। दोस्तों प्रश्न नंबर 301 बे अक्षांश वृत्तों वच्चे केटलुं अंतर होय छे? तेनो आंसर से 111 किमी। प्रश्न 302 संस्कृत भाषानुं महाकाव्य शिशुपाल वधना कवि कोण छे? तेनो आंसर से माध। 203 कुमारपाળ चरितनी रचना कोणे करी हती? तेनो आंसर से हेमचंद्राचार्यए। प्रश्न 304 उत्तर रामचरित कोना द्वारा लिखित नाटक छे? तेनो आंसर से हेमचंद्राचार्य। प्रश्न 305 हितोपदेश नामे वार्ता संग्रहनी रचना कोणे करी? तेनो आंसर आवशे दोस्तों विष्णु प्रसाद शर्मा। प्रश्न 306 खजुराहोना मंदिरो क्यां आवेला छे? तेनो आंसर से मध्य प्रदेश। प्रश्न 307 मीनाक्षी मंदिर क्यां आवेल छे? तेनो आंसर से मदुराई। प्रश्न 308 महमूद गजनवीए सोमनाथ पर चढ़ाई करी त्यारे गुजरात पर कोनु शासन हतुं? तेनो आंसर से भीमदेव सोलंकीनु। प्रश्न 309 महमूद गजनवी क्या प्रांतनो सुल्तान हतो? तेनो आंसर से गजनी। प्रश्न 310 अणहिलवाड़ पाटणनी कई महाराणी द्वारा महमूद घोरी ने हार आपवामां आवी? तेनो आंसर से नायिका देवी अजयपाल सोलंकीना विधवा पत्नी। प्रश्न 311 मोहम्मद घोरी अने पृथ्वीराज चौहान वच्चेना तराईना बीजा युद्ध में कोनी हार थई हती? तेनो आंसर से पृथ्वीराज चौहान। प्रश्न नंबर 312 गुलाम वंशनी स्थापना कोणे करी? तेनो आंसर से कुतुबुद्दीन ऐबके। प्रश्न नंबर 313 मोढेराનું सूर्य मंदिर गुजरातना क्या जिल्ला में आवेलू छे? तेनो आंसर से महेसाणा। प्रश्न नंबर 314 भारत देश केटला अक्षांशनी वच्चे आवेलो छे? तेनो आंसर से 4.4 अंश उत्तर अक्षांश थी 37.6 अंश। प्रश्न उत्तर अक्षांश। प्रश्न नंबर 315 भारत देश केटला रेखांश वच्चे आवेलो छे? तेनो आंसर से 68.7 अंश पूर्व रेखांश थी 97.25 अंश पूर्व रेखांश। प्रश्न नंबर 316 भारतनी उत्तर दक्षिण लंबाई? तेनो आंसर से 32-14 किमी।
3214 કિમી। પ્રશ્ન નંબર 317 ભારતની પૂર્વ તેનો આન્સર છે પશ્ચિમ પહોળાઈ 2933 કિમી 2933। પ્રશ્ન નંબર 318 ભારતનો કુલ જમીન વિસ્તાર કેટલા ચોકીમી છે? તેનો આન્સર છે 32, 87, 263 ચોકીમી। પ્રશ્ન નંબર 319 વિસ્તારની દ્રષ્ટિએ ભારત વિશ્વમાં કયું સ્થાન ધરાવે છે? તેનો આન્સર છે 7મું। 320 વિશ્વની સૌથી ઊંચી પર્વતમાળા કઈ છે? તેનો આન્સર છે હિમાલયની પર્વતમાળા। 321 ચીન તરફની પર્વતમાળાને કયા નામે ઓળખવામાં આવે છે? તેનો આન્સર છે મહાહિમાલય। પ્રશ્ન નંબર 322 ભારત તરફની પર્વતમાળાને કયા નામે ઓળખાય છે? તેનો આન્સર છે શિવાલિકની ટેકરીઓ। પ્રશ્ન 323 ભારતનું સૌથી ઊંચું શિખર કયું છે? તેનો આન્સર છે માઉન્ટ ગોડવિન ઓસ્ટિન શિખર K2। પ્રશ્ન 24 માઉન્ટ એવરેસ્ટ શિખર કયા દેશમાં સ્થિત છે? તેનો આન્સર છે નેપાળ। 325 માઉન્ટ ગોડવિન ઓસ્ટિનની ઊંચાઈ કેટલી છે? તેનો આન્સર છે 8611 મીટર। 326 દુનિયાનું સૌથી ઊંચું શિખર કયું છે અને તેની ઊંચાઈ કેટલી છે? તેનો આન્સર છે માઉન્ટ એવરેસ્ટ 8838 મીટર 8848 મીટર। પ્રશ્ન નંબર 327 હિમાલયની પર્વતમાળામાં આવેલા બીજા શિખરો અને ઊંચાઈ ભારત ભાગમાં તેનો આન્સર છે કાંચનજંઘા 8598 મીટર, નંદા દેવી 7817 મીટર, બદ્રીનાથ 7138 મીટર। 328 ભારતનો દરિયા કિનારો કેટલા કિમી લાંબો છે? તો દોસ્તો તેનો આન્સર છે 7517 કિમી। પ્રશ્ન નંબર 329 ચારે બાજુ પાણીથી ઘેરાયેલા જમીન ભાગને શું કહેવાય છે? તેનો આન્સર છે ટાપુ દ્વીપ। પ્રશ્ન નંબર 330 ભારતના પશ્ચિમ તરફના અરબ સાગરમાં કયા ટાપુઓ આવેલા છે? તેનો આન્સર છે લક્ષદ્વીપ અને મિનિકોય। પ્રશ્ન નંબર 331 ભારત પૂર્વ તરફના બંગાળના ઉપસાગરમાં કયા ટાપુઓ આવેલા છે? તેનો આન્સર છે આંદામાન અને નિકોબાર। પ્રશ્ન નંબર 332 રાજસ્થાનનો રણ પ્રદેશ કઈ ગિરિમાળાની પશ્ચિમે આવેલો છે? તેનો આન્સર છે અરવલ્લીનો ગિરિમાળા। પ્રશ્ન નંબર 333 રાજસ્થાનના ઉત્તર ભાગમાં કઈ સિંચાઈ યોજના દ્વારા સિંચાઈ પૂરી પાડવામાં આવે છે? તેનો આન્સર છે સતલુજ નદીમાંથી ઇન્દિરા નહેર દ્વારા। પ્રશ્ન નંબર 334 પર્વતોની હારમાળાના સંદર્ભે હિમાલયના કેટલા ભાગ પાડવામાં આવ્યા છે? કયા? તેનો આન્સર છે 3 ભાગ। એક ઉચ્ચ હિમાલય, બીજો મધ્ય હિમાલય અથવા લઘુ હિમાલય, ત્રીજો મહાહિમાલય। પ્રશ્ન 335 દિલ્હી સલ્તનતની સ્થાપના ક્યારે થઈ હતી? તેનો આન્સર છે ઈસવીસન 1206માં। પ્રશ્ન 336 કુતુબ મિનારના બાંધકામની શરૂઆત કોને કરાવી હતી? તેનો આન્સર છે ગુલામ વંશના કુતુબુદ્દીન ઐબકે। પ્રશ્ન 337 કુતુબ મિનારાનું બાંધકામ કોણે પૂર્ણ કરાવ્યું હતું? તેનો આન્સર છે ઇલ્તુત્મિશે। પ્રશ્ન 338 રઝિયા સુલતાન કોની પુત્રી હતી? તેનો આન્સર છે ઇલ્તુત્મિશની। પ્રશ્ન 339 ઇલ્તુત્મિશના અવસાન બાદ દિલ્હીની ગાદી પર કોણ આવ્યું? તેનો આન્સર છે તેની પુત્રી રઝિયા સુલતાન। પ્રશ્ન 340 રઝિયા સુલતાન દિલ્હીની ગાદી પર ક્યારે આવી? તેનો આન્સર છે ઈસવીસન 1236। પ્રશ્ન 341 દિલ્હીની ગાદી પર આવનાર પ્રથમ મહિલા શાસક કોણ હતી? તેનો આન્સર છે રઝિયા સુલતાન। પ્રશ્ન 342 રઝિયાના અવસાન બાદ દિલ્હીની ગાદી પર કોણ આવ્યું? તેનો આન્સર છે ઇલ્તુત્મિશનો પુત્ર નાસિરુદ્દીન। પ્રશ્ન 343
નાસિરુદ્દીનના અવસાન બાદ દિલ્હીની ગાદી પર કોણ આવ્યું? તેનો આન્સર છે ગિયાસુદ્દીન બલબન. પ્રશ્ન 344. ખિલજી વંશની સ્થાપના કોણે કરી? તેનો આન્સર છે જલાલુદ્દીન ખિલજીએ. પ્રશ્ન 345. ઈસવીસન 1296 દિલ્હીની ગાદી પર કોણ આવ્યું? તેનો આન્સર છે જલાલુદ્દીનનો જમાઈ અલાઉદ્દીન ખિલજી. પ્રશ્ન 347. પ્રખ્યાત કવિ અમીર ખુસરો કોના દરબારમાં વિશેષ હતા? તેનો આન્સર છે અલાઉદ્દીન ખિલજીના. પ્રશ્ન 347. અલાઉદ્દીન ખિલજીના અવસાન બાદ દિલ્હીમાં કોનું શાસન આવ્યું? તેનો આન્સર છે તુગલક વંશ. પ્રશ્ન 348. તુગલકની સ્થાપના કોણે કરી હતી? તેનો આન્સર છે ગિયાસુદ્દીન તુગલકે. પ્રશ્ન 349. ડાક ચોકી ટપાલ પદ્ધતિની શરૂઆત કોણે કરી હતી? તેનો આન્સર છે ગિયાસુદ્દીન તુગલક. પ્રશ્ન 350. ગિયાસુદ્દીનના અવસાન બાદ દિલ્હીની ગાદીએ કોણ આવ્યું? તેનો આન્સર છે મુહમ્મદ તુગલક. ધ્યાન આપો મિત્રો. પ્રશ્ન 351. દિલ્હીથી દૌલતાબાદ રાજધાનીનું સ્થળાંતર કરાવનાર કોણ હતો? તેનો આન્સર છે મુહમ્મદ તુગલક. પ્રશ્ન 352. કોના સમયમાં તાંજીરના હબસી મુસાફર ઇબ્ને બતુતા ભારતની મુલાકાતે આવ્યા હતા? તેનો આન્સર છે મુહમ્મદ તુગલકના સમયમાં. 353. વારંગલ રાજ્યનો નાશ કોણે કર્યો હતો? તેનો આન્સર છે મલિક કાફુરે. પ્રશ્ન 354. વિદ્યારણ્ય સ્વામીની પ્રેરણાથી વિજયનગર સામ્રાજ્યની સ્થાપના કોણે કરી હતી? તેનો આન્સર છે જાદવ કુળના બે ભાઈ હરિહર અને બુક્કારાએ. પ્રશ્ન 355. વિજયનગર રાજ્યની સ્થાપના ક્યાં અને ક્યારે કરવામાં આવી? તેનો આન્સર છે તુંગભદ્રા નદીના કિનારે ઈસવીસન 1336. પ્રશ્ન 356. મુહમ્મદ ગવાન નામે બાહોશ વજીર કોના શાસનમાં થઈ ગયો? તેનો આન્સર છે હસન બહમનીના શાસનમાં. પ્રશ્ન 357. મુહમ્મદ તુગલક પછી ગાદી પર કોણ આવ્યું? તેનો આન્સર છે ફિરોઝ શાહ તુગલક. પ્રશ્ન નંબર 358. સૈયદ વંશની સ્થાપના કોણે કરી હતી? તેનો આન્સર છે લાહોરના હાકેમ ખિજખાંએ. પ્રશ્ન 359. લોદી વંશની સ્થાપના કોણે કરી અને ક્યારે કરી? તેનો આન્સર છે ઈસવીસન 1451 બહલોલ નામના અફઘાને. પ્રશ્ન 360. પાણીપતનું યુદ્ધ ક્યારે થયું? તેનો આન્સર છે ઈસવીસન 1526. મિત્રો પ્રશ્ન 361. પ્રથમ પાણીપતનું યુદ્ધ કોની વચ્ચે થયું હતું? તો દોસ્તો તેનો આન્સર છે ઇબ્રાહિમ લોદી અને બાબર વચ્ચે. પ્રશ્ન 362. પાણીપતના પ્રથમ યુદ્ધમાં કોની જીત થઈ હતી? તેનો આન્સર છે બાબરની. પ્રશ્ન 363. MLAનું પૂરું નામ જણાવો. તેનો આન્સર છે એમ્બર ઓફ લેજિસ્લેટિવ એસેમ્બલી. પ્રશ્ન નંબર 364. મુખ્યમંત્રીની નિમણૂક કોણ કરે છે? તેનો આન્સર છે રાજ્યપાલ. પ્રશ્ન 365. રાજ્યપાલની નિમણૂક કોણ કરે છે? તેનો આન્સર છે રાષ્ટ્રપતિ. 366. રાજ્યના બંધારણીય વડા કોણ હોય છે? તેનો આન્સર છે રાજ્યપાલ. 367. રાજ્યના મુખ્યમંત્રી અને મંત્રીમંડળને ગુપ્તતાના શપથ કોણ લેવડાવે છે? તેનો આન્સર છે રાજ્યપાલ. 368. રાજ્યમાં તાકીદની પરિસ્થિતિમાં વટહુકમ કોણ બહાર પાડે છે? તેનો આન્સર છે રાજ્યપાલ. પ્રશ્ન 369. કેન્દ્ર અને રાજ્યોના કાર્યોની વહેંચણી કેટલી યાદીમાં કરવામાં આવી છે? અને કઈ કઈ? તેનો આન્સર છે 3 યાદીમાં. એક રાજ્ય યાદી, બીજું કેન્દ્ર યાદી, ત્રીજું સંયુક્ત યાદી. પ્રશ્ન 370. સંઘ યાદીમાં કેટલા વિષયોનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે? તેનો આન્સર છે 97 વિષયો. પ્રશ્ન 371.
રાજ્ય યાદીમાં કેટલા વિષયોનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે? તેનો આન્સર છે 66 વિષયો. પ્રશ્ન 372. સંયુક્ત યાદીમાં કેટલા વિષયોનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે? તેનો આન્સર છે મિત્રો 47 વિષયો. પ્રશ્ન 373. વિધાનસભામાં દરેક સભ્ય દ્વારા પોતાની વાત કોને સંબોધીને રજૂ કરવામાં આવે છે? તેનો આન્સર છે અધ્યક્ષને. પ્રશ્ન 374. ઈસવીસન 1233 થી 1242ના સમયમાં ભારતની મુલાકાતે આવેલા મોરક્કોના ઇબ્ને બતુતા કોના સમયમાં ભારત આવ્યો હતો? તેનો આન્સર છે મુહમ્મદ તુગલકના સમયમાં. 375. અબ્દુલ રજાક ઈરાનીએ વિજયનગર સામ્રાજ્યની મુલાકાત કોના સમયમાં લીધી હતી? તેનો આન્સર છે દેવરાય દ્વિતીય. પ્રશ્ન નંબર 376. ડોમિંગોઝ પેઝ પુર્તગાલીએ વિજયનગર સામ્રાજ્યની મુલાકાત કોના સમયમાં લીધી હતી? તો દોસ્તો તેનો આન્સર છે કૃષ્ણદેવ રાયના. 377મો પ્રશ્ન. કેપ્ટન હોકિન્સ કોના સમયમાં ભારત આવ્યો હતો? તેનો આન્સર છે જહાંગીર. 378મો પ્રશ્ન. સર થોમસ રો ભારતની મુલાકાતે કોના સમયમાં આવ્યો હતો? તેનો આન્સર છે જહાંગીર. 379. જોન લાયર ડચ અને પીટર મંડી ઇટાલિયન કોના સમયમાં ભારત આવ્યા હતા? તેનો આન્સર છે શાહજહાં. 380મો પ્રશ્ન. ભારત આવવાનો જળમાર્ગ શોધનાર કોણ હતા? તેનો આન્સર છે પોર્ટુગલ દેશનો રહેવાસી વાસ્કો દ ગામા. પ્રશ્ન નંબર 81. વાસ્કો દ ગામા ભારત આવ્યો ત્યારે કાલિકટ બંદરનો રાજા કોણ હતો? તો દોસ્તો તેનો આન્સર છે ઝામોરિન. પ્રશ્ન નંબર 82. વાસ્કો દ ગામા કાલિકટ બંદરે ક્યારે પહોંચ્યો હતો? તેનો આન્સર છે 22 મે 1498ના રોજ. પ્રશ્ન નંબર 383. પોર્ટુગીઝ લોકોને વેપાર કરવાની છૂટ કોણે આપી હતી? દોસ્તો તેનો આન્સર છે ઝામોરિન. પ્રશ્ન નંબર 384. પોર્ટુગીઝે વેપાર કરવાની પ્રથમ કોઠી ક્યાં અને ક્યારે સ્થાપી? તેનો આન્સર છે ઈસવીસન 1500માં કાલિકટમાં. પ્રશ્ન નંબર 385. ઈસવીસન 1506માં ગોવા કયા પોર્ટુગીઝે શોધ્યું હતું? તેનો આન્સર છે અલ્બુકરે. પ્રશ્ન નંબર 386. પોર્ટુગીઝો બાદ ભારત કઈ વિદેશી પ્રજા આવી હતી? તેનો આન્સર છે હોલેન્ડ. નેધરલેન્ડના ડચ લોકો આવ્યા હતા. ધ્યાન આપો મિત્રો, અમારી ચેનલ સાથે જોડાઈ રહો. 387. ઈસવીસન 1600માં ઇંગ્લેન્ડની રાણી એલિઝાબેથના સમયમાં કઈ કંપનીની સ્થાપના થઈ? તેનો આન્સર છે ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની. પ્રશ્ન 388. ક્યારે અને કોણે કેપ્ટન હોકિન્સને સુરતમાં વ્યાપાર કરવાની છૂટ કોણે આપી? તેનો આન્સર છે ઈસવીસન 1608માં જહાંગીરે. પ્રશ્ન 389. અંગ્રેજોને બંગાળમાં વ્યાપાર કરવાની છૂટ કોણે આપી હતી? તેનો આન્સર છે શાહજહાંએ. 390મો પ્રશ્ન. ફ્રેન્ચ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીની સ્થાપના કોણે અને ક્યારે કરી હતી? તેનો આન્સર છે ઈસવીસન 1664માં ફ્રેન્ચોએ. 391મો પ્રશ્ન. અંગ્રેજોએ બંગાળમાં વ્યાપાર શરૂઆત ક્યારે કરી? તેનો આન્સર છે ઈસવીસન 1651માં વ્યાપારી કોઠી સ્થાપીને. 392. પ્લાસીનું યુદ્ધ કોની વચ્ચે થયું હતું? તેનો આન્સર છે સિરાજ ઉદ દૌલા અને અંગ્રેજો વચ્ચે. 393. પ્લાસીનું યુદ્ધ ક્યારે થયું હતું? ઈસવીસન 1757માં. 94મો પ્રશ્ન. સિરાજ ઉદ દૌલાના સેનાપતિ મીર જાફરને નવાબ બનાવવાની લાલચ કોણે આપી? તેનો આન્સર છે અંગ્રેજ રોબર્ટ ક્લાઇવ. પ્રશ્ન નંબર 95. પ્લાસી નામ કેવી રીતે પડ્યું? તેનો આન્સર છે પલાસ ખાખરાના વૃક્ષો પરથી. 396મો પ્રશ્ન. મીર જાફરની જગ્યાએ અંગ્રેજોએ કોને નવાબ બનાવ્યો? તેનો આન્સર છે મીર કાસિમને. પ્રશ્ન નંબર 397.
બક્સરનું યુદ્ધ ક્યારે થયું હતું? તેનો આન્સર છે ઈસવીસન 1764માં. પ્રશ્ન નંબર 398. બક્સરના યુદ્ધ બાદ બંગાળનો નવાબ કોને બનાવવામાં આવ્યો? તેનો આન્સર છે ફરીથી મીર જાફરને. પ્રશ્ન નંબર 399. મીર જાફરનું અવસાન ક્યારે થયું? તેનો આન્સર છે ઈસવીસન 1765માં. પ્રશ્ન નંબર 400 મિત્રો, ધ્યાન આપો દોસ્તો. અમારી ચેનલને ફોલો કરતા રહેજો, શેર કરો. મૃદાવરણ પૃથ્વીની સપાટીનો કેટલા ટકા ભાગ રોકે છે? તેનો આન્સર છે 29%. 401. પૃથ્વીના પટોળમાં રહેલા ખડકોના પીગળેલા રસને શું કહેવાય છે? તેનો આન્સર છે મેંગાપુરસ. પ્રશ્ન નંબર 402. મુદાવરણ આશરે કેટલી જાડાઈ ધરાવે છે? તેનો આન્સર છે 64 કિમીથી 100 કિમી. 403. વાતાવરણ પૃથ્વીની સપાટીની આશરે કેટલા કિલોમીટરમાં વિસ્તરાયેલું છે? તેનો આન્સર છે 1600 કિમી. 404. વાતાવરણમાં રહેલા વાયુઓ અને તેની માત્રા? તેનો આન્સર છે નાઇટ્રોજન 78%, ઓક્સિજન 21%. પ્રશ્ન નંબર 405. સૂર્યના પાર જાંબલી કિરણોનું શોષણ કયા વાયુ દ્વારા થાય છે? તેનો આન્સર છે ઓઝોન વાયુ. 406. કયા આવરણના કારણે આપણે અવાજ સાંભળી શકીએ છીએ? તેનો આન્સર છે વાતાવરણ. 407મો પ્રશ્ન. ભારતની બંધારણ સભાએ બંધારણ રચવાનું કાર્ય ક્યારે શરૂ થયું? તેનો આન્સર છે 9 ડિસેમ્બર 1946. પ્રશ્ન નંબર 408. બંધારણ સભાના અધ્યક્ષ કોણ હતા? તેનો આન્સર છે ડૉક્ટર રાજેન્દ્ર પ્રસાદ. પ્રશ્ન નંબર 409. બંધારણની ખરડા સમિતિના અધ્યક્ષ કોણ? તેનો આન્સર છે ડૉક્ટર BR આંબેડકર. પ્રશ્ન નંબર 410. ભારતનું બંધારણ તૈયાર કરવા માટે કેટલો સમય લાગ્યો હતો? તેનો આન્સર છે 2 વર્ષ 11 મહિના અને 18 દિવસ. પ્રશ્ન નંબર 411. ભારતની સંઘ સભાએ ભારતના બંધારણને ક્યારે સંમતિ આપી? તેનો આન્સર છે 26 જાન્યુઆરી 1949. પ્રશ્ન નંબર 412. ભારતના બંધારણનો અમલ ક્યારે થયો? તેનો આન્સર છે 26 જાન્યુઆરી 1950. પ્રશ્ન નંબર 413. બંધારણના કયા ભાગને બંધારણનો અંતરાત્મા કહેવામાં આવે છે? તેનો આન્સર છે ભાગ 3, મૂળભૂત અધિકારો. પ્રશ્ન નંબર 414. સહાયકારી યોજનાના જનક કોને માનવામાં આવે છે? તેનો આન્સર છે ગવર્નર જનરલ વેલેસ્લીને. પ્રશ્ન નંબર 415. સહાયકારી યોજનાનો સૌ પ્રથમ સ્વીકાર કોણે કર્યો છે? તેનો આન્સર છે મરાઠાઓ સામેની હારના કારણે પ્રથમ સ્વીકાર નિઝામે કર્યો હતો. તેનો 16મો પ્રશ્ન. બ્રહ્મદેવ એટલે હાલનો કયો દેશ? તેનો આન્સર છે મ્યાનમાર. પ્રશ્ન નંબર 417. ઈસવીસન 1853માં ભારતમાં રેલવે લાઇનની શરૂઆત કોના સમયમાં થઈ? તેનો આન્સર છે ડેલહાઉસી. પ્રશ્ન 418. ઈસવીસન 1853માં રેલવેની શરૂઆત કયા 2 શહેરો વચ્ચે થઈ હતી? તેનો આન્સર છે મુંબઈથી થાણા. પ્રશ્ન 419. ભારતમાં આધુનિક ટપાલ પદ્ધતિની શરૂઆત કોના સમયમાં થઈ? તેનો આન્સર છે ડેલહાઉસીના સમયમાં. પ્રશ્ન 420. ઇંગ્લેન્ડ અને ભારત વચ્ચે તાર વ્યવહારની શરૂઆત કરાવનાર કોણ હતું? તેનો આન્સર છે ડેલહાઉસી. પ્રશ્ન 421. બાળ લગ્ન પ્રતિબંધકારો તથા વિધવા પુનઃવિવાહ ધારો કોના સમયમાં દાખલ થયા? તેનો આન્સર છે ડેલહાઉસીના સમયમાં. 422મો પ્રશ્ન. ભૂકંપની તીવ્રતા જાણવા કયા યંત્રનો ઉપયોગ થાય છે? તેનો આન્સર છે ભૂકંપની આલેખ યંત્ર. પ્રશ્ન 423. કાયમી જમાબંધી નામની મહેસૂલ પદ્ધતિ કોના સમયમાં અમલમાં આવી? તેનો આન્સર છે કોર્નવોલિસના. પ્રશ્ન 424. અદાલતમાં ન્યાય માંગવા આવનારને માતૃભાષાનો ઉપયોગ કરવાની છૂટ કયા ગવર્નર જનરલના સમયમાં મળી? તેનો આન્સર છે વિલિયમ બેન્ટિંકના સમયમાં. પ્રશ્ન મિત્રો જોઈએ 425.
ઈસવીસન 1829 સતી પ્રથા પર પ્રતિબંધ કરતો કાયદો કોણ લાવ્યું? તેનો આન્સર છે વિલિયમ બેન્ટિક. મિત્રો પ્રશ્ન નંબર જોઈએ 426. ઈસવીસન 1857 ભારતમાં પ્રથમ 3 યુનિવર્સિટીની સ્થાપના ક્યારે કરવામાં આવી? તેનો આન્સર છે મુંબઈ, ચેન્નઈ અને કોલકાતા. પ્રશ્ન 427. ભારતમાં અંગ્રેજી શિક્ષણની શરૂઆત ક્યારે અને કોના દ્વારા થઈ? તેનો આન્સર છે 1834 મેકોલે દ્વારા. પ્રશ્ન નંબર 428. કયા વાયુઓને ગ્રીન હાઉસ વાયુઓ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે? તેનો આન્સર છે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ, મિથેન, નાઇટ્રોજન ઓક્સાઇડ, ક્લોરોફ્લોરોકાર્બન અને હેલોકાર્બન. પ્રશ્ન નંબર 429. WMOનું પૂરું નામ જણાવો. તેનો આન્સર છે વર્લ્ડ મિરિયોલોજિકલ ઓર્ગેનાઇઝેશન. પ્રશ્ન નંબર 430. મિથેનની સંજ્ઞા CH4. પ્રશ્ન નંબર 431. એક વ્યક્તિ પ્રતિદિન કેટલી વાર શ્વાસ લે છે? દોસ્તો ધ્યાન આપો. એક વ્યક્તિ પ્રતિદિન કેટલી વાર શ્વાસ લે છે? તો દોસ્તો તેનો આન્સર છે 2,02,000 વાર. પ્રશ્ન નંબર 432. ક્લોરોફ્લોરોકાર્બનનું પ્રમાણ કઈ વસ્તુઓના વપરાશના કારણે વધ્યું છે? તેનો આન્સર છે ફોમ, પ્લાસ્ટિક, ફ્રીજ, એસી, સર્કિટ સર્જન, એરોસેલ સ્પ્રે. પ્રશ્ન નંબર 433. 26 જાન્યુઆરી 1995ના યુનોના ઠરાવની વિશ્વ ઓઝોન દિવસ ક્યારે મનાવવામાં આવે છે? તો આન્સર છે 16 સપ્ટેમ્બર. પ્રશ્ન નંબર 334. 1972માં પર્યાવરણ બચાવવા માટે કયા બેઠક મળી હતી? તેનો આન્સર છે સ્વીડનના પાટનગર સ્ટોકહોમ ખાતે. પ્રશ્ન નંબર 435. ભારતની સંસદમાં કોનો સમાવેશ થાય છે? તેનો આન્સર છે રાષ્ટ્રપતિ, રાજ્યસભા અને લોકસભા. પ્રશ્ન 36. ભારતીય સંસદનું નીચલું ગૃહ કયું છે? તેનો આન્સર છે લોકસભા. 437. ભારતીય સંસદનું ઉપલું ગૃહ કયું છે? તેનો આન્સર છે રાજ્યસભા. 438મો પ્રશ્ન. લોકસભાની કુલ સભ્ય સંખ્યા કેટલી હોય છે? તેનો આન્સર છે 545 સભ્યો. પ્રશ્ન નંબર 439. ગુજરાતમાં લોકસભાની કુલ કેટલી બેઠકો હોય છે? તેનો આન્સર છે 26 બેઠકો. પ્રશ્ન નંબર 440. રાજ્યસભાના કુલ કેટલા સભ્યો હોય છે? તેનો આન્સર છે 250 સભ્યો. પ્રશ્ન નંબર 441. ગુજરાતમાંથી કુલ કેટલા રાજ્યસભાના સભ્યો હોય છે? તેનો આન્સર છે 11. 442. રાજ્યસભામાં કેટલા સભ્યોની નિમણૂક રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા થાય છે? તેનો આન્સર છે 12 સભ્યો. પ્રશ્ન નંબર 443. રાજ્યસભાના સભ્યની મુદત કેટલા વર્ષની હોય છે? તેનો આન્સર છે 6 વર્ષ. પ્રશ્ન નંબર 444. રાજ્યસભાનું સંચાલન કોણ કરે છે? તેનો આન્સર છે સભાપતિ. પ્રશ્ન નંબર 445. હોદ્દાની રૂએ કોણ રાજ્યસભાના સભાપતિ હોય છે? તેનો આન્સર છે ઉપરાષ્ટ્રપતિ. પ્રશ્ન નંબર 446. લોકસભાનું સંચાલન કોના દ્વારા કરવામાં આવે છે? તેનો આન્સર છે અધ્યક્ષ, સ્પીકર. પ્રશ્ન નંબર 447. ઈસવીસન 1857ના વિપ્લવનું કારણ ગણાતી કઈ રાઇફલ લશ્કરમાં દાખલ કરવામાં આવી હતી? તેનો આન્સર છે એનફિલ્ડ રાઇફલ. પ્રશ્ન નંબર 448. એનફિલ્ડ રાઇફલમાં કયા પ્રાણીની ચરબીનો ઉપયોગ થતો હતો? તેનો આન્સર છે ગાય અને ડુક્કર. ડુક્કર માને તો આપણી ભાષામાં ભૂંડ. પ્રશ્ન નંબર 449. ચરબીવાળા કારતૂસનો ઉપયોગ કરવાનો ઇનકાર સૌપ્રથમ કઈ પલટને કર્યો હતો? તેનો આન્સર છે
બરાકપુરની 19મી પલટણી। પ્રશ્ન નંબર 450, વિપ્લવ માટે દેશભરમાં કઈ તારીખ નક્કી કરવામાં આવી હતી? તેનો આન્સર છે 21મી ઈસવીસન 1857। 451મો પ્રશ્ન, ઈસવીસન 1857ના વિપ્લવનું પ્રતીક તરીકે શું રાખવામાં આવ્યું હતું? તો દોસ્તો આન્સર આવશે રોટી અને કમળ। પ્રશ્ન 452, એનફિલ્ડ રાઇફલનો સૌ પ્રથમ વિરોધ કોણે કર્યો હતો? તેનો આન્સર છે મંગલ પાંડેએ। પ્રશ્ન નંબર 453, મંગલ પાંડેનો જન્મ ક્યાં થયો હતો? તો દોસ્તો એનો આન્સર છે ઉત્તર પ્રદેશના બિલિયા વિસ્તારના નગવા ગામમાં। પ્રશ્ન નંબર 454, મંગલ પાંડેને ક્યારે ફાંસી આપવામાં આવી? તેનો આન્સર છે દોસ્તો 8 એપ્રિલ 1857। પ્રશ્ન નંબર 455, ઈસવીસન 1857ના વિપ્લવમાં પ્રથમ શહીદ કોણ હતા? તેનો આન્સર છે મંગલ પાંડે। પ્રશ્ન નંબર 456, વિપ્લવની શરૂઆત બાદ દિલ્હી પરના કબજા બાદ દિલ્હીના સમ્રાટ તરીકે કોને પસંદ કરાયા? તેનો આન્સર છે બહાદુર શાહ ઝફર। પ્રશ્ન 457, 4 જૂન 1857ના રોજ કાનપુરથી સંગ્રામની આગેવાની કોણે લીધી? તેનો આન્સર છે પેશવા નાના સાહેબ। પેશવા મીન્સ મરાઠાઓ છે દોસ્તો। પ્રશ્ન નંબર 458, બિહારના જગદીશપુરમાં સંગ્રામની આગેવાની કોણે લીધી? તેનો આન્સર છે જાગીરદાર કુંવરસિંહ। પ્રશ્ન નંબર 459, કાનપુરથી વિપ્લવના સેનાપતિ કોણ હતા? તેનો આન્સર છે તાત્યા ટોપે। પ્રશ્ન 460, ગુજરાતમાં ઈસવીસન 1857ના વિપ્લવની શરૂઆત ક્યાંથી થઈ? તો દોસ્તો અમદાવાદથી। 461મો પ્રશ્ન, ગુજરાતમાં વિપ્લવમાંથી શરૂઆત કોના દ્વારા થઈ હતી? તો તેનો આન્સર છે 7મી લશ્કરી ટુકડી દ્વારા અમદાવાદમાં। 462મો પ્રશ્ન, ખેડા જિલ્લામાં ઈસવીસન 1857ના વિપ્લવની આગેવાની કોણે લીધી હતી? તેનો આન્સર છે આણંદના ગરબડદાસ મુખી પટેલે। તેનો પ્રશ્ન નંબર 63, આણંદના ગરબડદાસ મુખી પટેલને કઈ સજા કરાઈ અને કઈ જેલમાં મોકલવામાં આવ્યા હતા? તેનો આન્સર છે કાળા પાણીની સજા અને આંદામાન જેલમાં। પ્રશ્ન નંબર 464, ઓખા અને બેટ દ્વારકામાં વિપ્લવની આગેવાની કોણે લીધી? તો તેનો આન્સર છે ઓખાના વાઘેરોએ। પ્રશ્ન નંબર 465, તાત્યા ટોપોએ ગુજરાતમાં વિપ્લવની આગેવાની ક્યાંથી લીધી હતી? તો આન્સર આવશે દોસ્તો પંચમહાલ પર્વતમાન છોટા ઉદેપુર જિલ્લો। પ્રશ્ન નંબર 466, બહાદુર શાહ ઝફરના પત્નીનું નામ શું હતું? દોસ્તો તેના પત્નીનું નામ હતું જિન્નત મહલ। પ્રશ્ન નંબર 467, બહાદુર શાહ ઝફર અને તેમની પત્ની જિન્નત મહલને ક્યાં કેદ કરવામાં આવ્યા હતા? તેનો આન્સર છે બર્માની રાજધાની રંગૂનની જેલમાં। 468મો પ્રશ્ન, ભારતમાં કંપની શાસનનો અંત ક્યારે આવ્યો? તેનો આન્સર છે 1858માં। 469મો પ્રશ્ન, ભારતમાં કંપની શાસનના અંત બાદ કોનું શાસન આવ્યું? તેનો આન્સર છે બ્રિટિશ તાજનું શાસન। પ્રશ્ન નંબર 470, રાજા રામમોહન રાયનો જન્મ ક્યાં અને ક્યારે થયો હતો? તો તેનો આન્સર છે ઈસવીસન 1772માં બંગાળના હુગલી જિલ્લાના રાધાનગરમાં। 471મો પ્રશ્ન, રાજા રામમોહન રાયે કયા બંગાળી સમાચાર પત્રની શરૂઆત કરી હતી? તેનો આન્સર છે સંવાદ કૌમુદી ઈસવીસન 1821માં। પ્રશ્ન નંબર 472, રાજા રામમોહન રાયે કયા ફારસી સમાચાર પત્રની શરૂઆત કરી હતી? તેનો આન્સર છે મિરાત ઉલ અખબાર ઈસવીસન 1822માં। પ્રશ્ન નંબર 473, બ્રહ્મો સમાજની સ્થાપના કોને અને ક્યારે કરી? તેનો આન્સર છે રાજા રામમોહન રાયે 1828માં।
પ્રશ્ન 474, કોલકાતામાં હિન્દ કોલેજની સ્થાપના કોણે કરી હતી? તેનો આન્સર છે રાજા રામમોહન રાય. પ્રશ્ન 475, રાજા રામમોહન રાયના પ્રયત્નોથી ક્યારે અને કોણે સતી પ્રથા પર પ્રતિબંધ મૂક્યો? તેનો આન્સર આવશે ઈસવીસન 1829માં ગવર્નર વિલિયમ બેન્ટિક. પ્રશ્ન નંબર 476, રાજા રામમોહન રાયનું મૃત્યુ ક્યાં અને ક્યારે થયું? તેનો આન્સર આવશે ઇંગ્લેન્ડના બ્રિસ્ટોલ મુકામે 1833માં. ધ્યાન આપો દોસ્તો, મારી ચેનલ સાથે બન્યા રહો. મારી ચેનલને લાઇક, શેર, સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. પ્રશ્ન નંબર 477, દયાનંદ સરસ્વતીએ શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ ક્યાં અને કોની પાસે કર્યો હતો? તેનો આન્સર આવશે મથુરામાં સ્વામી વિરજાનંદ પાસે. 478મો પ્રશ્ન જોઈએ, આર્ય સમાજની સ્થાપના કોણે અને ક્યારે કરી? તો દોસ્તો તેનો આન્સર આવશે દયાનંદ સરસ્વતીએ ઈસવીસન 1857માં. પ્રશ્ન 479, હિન્દુ ધર્મમાંથી ગયેલા હિન્દુઓને હિન્દુ ધર્મમાં પાછા લાવવા શુદ્ધિ ચળવળની શરૂઆત કોણે કરી? તેનો આન્સર છે દયાનંદ સરસ્વતીએ. પ્રશ્ન 480, કાંગડી ગુરુકુળની સ્થાપના ક્યાં અને કોણે કરી? તેનો આન્સર છે 1902માં હરિદ્વાર પાસે સ્વામી શ્રાદાનંદે. પ્રશ્ન 481, કોને ભારતીય સંસ્કૃતિના જ્યોતિર્ધર માનવામાં આવે છે? તેનો આન્સર છે રામકૃષ્ણ પરમહંસ. 482, રામકૃષ્ણ પરમહંસનો જન્મ ક્યાં થયો હતો? તેનો આન્સર છે બંગાળના હુગલી જિલ્લાના કામારપુફુરમાં. પ્રશ્ન નંબર 483, સ્વામી વિવેકાનંદનું મૂળ નામ શું હતું? તેનો આન્સર છે નરેન્દ્રનાથ દત્ત. પ્રશ્ન 484, નરેન્દ્રનાથ દત્તે કોને પોતાના ગુરુ માન્યા હતા? તેનો આન્સર છે રામકૃષ્ણ પરમહંસ. 485મો પ્રશ્ન, 1893માં યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સના શિકાગોમાં ભરાયેલી વિશ્વ ધર્મ પરિષદમાં કોણે હાજરી આપી હતી? તેનો આન્સર છે સ્વામી વિવેકાનંદે. પ્રશ્ન 486, ઉઠો જાગો અને ધ્યેય પ્રાપ્તિ સુધી મંડ્યા રહોનું સૂત્ર કોણે આપ્યું? દોસ્તો આ પ્રશ્ન આપણને પણ લાગુ પડે છે, ધ્યાન આપો. ઉઠો જાગો અને ધ્યેય પ્રાપ્તિ સુધી મંડ્યા રહોનું સૂત્ર કોણે આપ્યું? તેનો આન્સર છે સ્વામી વિવેકાનંદે. બહુ સરસ છે મિત્રો, મગજમાં ઉતારી લેજો. પ્રશ્ન 487, રામકૃષ્ણ મિશન મઠની સ્થાપના કોણે અને ક્યાં કરી હતી? તેનો આન્સર છે બેલુરમાં ઈસવીસન 1897માં સ્વામી વિવેકાનંદે. 488મો પ્રશ્ન, ઇસ્લામ ધર્મ અને સંસ્કૃતિને મજબૂત અને શુદ્ધ કરવા કયું આંદોલન ચલાવવામાં આવ્યું હતું? તેનો આન્સર છે વહાબી આંદોલન. પ્રશ્ન 489, ઈસવીસન 1870માં તહજીબ ઉલ અખબાર સામાયિકની શરૂઆત કોણે કરી? તેનો આન્સર છે સર સૈયદ અહમદ ખાને. પ્રશ્ન 490, 1857માં અલીગઢમાં મુસ્લિમ કોલેજની સ્થાપના કોણે કરી હતી? તેનો આન્સર છે સર સૈયદ અહમદ ખાને. પ્રશ્ન 491, ગુરુદ્વારામાં પ્રવેશેલા દૂષણો દૂર કરવા શીખો દ્વારા કઈ સમિતિની રચના કરવામાં આવી હતી? તેનો આન્સર છે શિરોમણી ગુરુદ્વારા પ્રબંધક સમિતિ. પ્રશ્ન 492, ઈસવીસન 1851માં સ્થાપાયેલ રહનુમાઈ મજદયરબન સભાના અગ્રણી કોણ હતા? તેનો આન્સર છે દાદાભાઈ નવરોજી. પ્રશ્ન નંબર 493, રાસ્તગોફતાર મુખપત્ર કઈ સંસ્થા દ્વારા ચલાવવામાં આવતું હતું? તેમાં આવશે મિત્રો રહનુમાઈ મજદયરબન. પ્રશ્ન નંબર 494, લગ્ન માટે સંમતિ વય ઠરાવતો કાયદો ક્યારે ઘડાયો? તેનો આન્સર આવશે ઈસવીસન 1891. પ્રશ્ન 495, સત્યશોધક સમાજની સ્થાપના કોણે કરી હતી?
તેનો આન્સર આવશે જ્યોતિબા ફૂલે. પ્રશ્ન 496. ગાંધીજીએ સ્થાપેલા અખિલ હિન્દ હરિજન સંઘના મંત્રી તરીકે ગાંધીજીએ કોની મ્યા હતા? તેનો આન્સર આવશે ઠક્કર બાપા. પ્રશ્ન 497. પંચમહાલ ભીલ સેવા મંડળની સ્થાપના કોણે કરી હતી? તેનો આન્સર આવશે ઠક્કર બાપા. પ્રશ્ન 498. કયા અંગ્રેજના પ્રયત્નોથી ડિસેમ્બર 1885માં કોંગ્રેસની સ્થાપના થઈ? તેનો આન્સર આવશે સર એલન ઓક્ટેવિયન હ્યુમ. પ્રશ્ન 499. ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસની સ્થાપના ક્યાં કરવામાં આવી? તેનો આન્સર આવશે મુંબઈની ગોકુલદાસ તેજપાલ સંસ્કૃત પાઠશાળામાં. પ્રશ્ન નંબર 5. ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસની સ્થાપના ક્યારે કરવામાં આવી? તેનો આન્સર આવશે 28 ડિસેમ્બર 1885. તો દોસ્તો, આવી જ રીતે અમારી ચેનલ સાથે બન્યા રહો. અમે રોજબરોજ તમારી માટે બહુ લાભદાયી પ્રશ્નો લઈને આવી રહ્યા છીએ. દોસ્તો ફોકસ કરો. મારી ચેનલને લાઇક, શેર ને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં દોસ્તો, જેથી કરીને અમે તમારી માટે આગળ નવું કાંઈ લઈને આવીએ. ને દોસ્તો ધ્યાન આપો, મારી ચેનલ સાથે બન્યા રહો. મિત્રો, આશા કરું છું કે એક સાથે 500 પ્રશ્ન વાંચવાને મેં જે તકલીફ લીધી છે તે તમે વ્યર્થ નહીં જવા દો. તો મિત્રો ધ્યાન આપજો, અમારી ચેનલ સાથે બન્યા રહેજો. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત.